be skilled. A batch of 31 students was formed as a result here. ASAP did a bridge course to make them familiar with what the special enrollment exam is all about, what to expect regarding their job, including seasonal work. And this batch was convinced that this is the program they would like to train in. This is the first time they had heard of enrolled agent. This was the first time, pretty much like us, we were willing to make that great leap of faith, going by the Honorable Minister's words that he will support with, including with funding if necessary. The local Canara Bank manager was here at the launch of the program a few months ago. She offered to provide skill loans to the students who wanted to avail it. That was a big help for the students. As you know, school and college education is deemed more or less like a right of the citizens, and therefore the state government willingly pays for the cost of the education. However, this being an add-on course to get a job, ASAP follows a fee-paying model, or a model in which the fee has to be subsidized either by an agency, including under CSR, or the bank steps in to provide the loan, which can be repaid once the job is obtained. Then the program started. We got the support of the local bodies, and subsequently, H&R Block, Mr. Hari, Mr. Manoj are here. They came forward to sign an MOU with us. That really gave a lot of motivation to the students. We got the industry representatives to also talk to the students to motivate them. And today, we are having this function wherein those students who have completed the course would be getting the certificates. We have right now for the SCE examination, students would have to travel to Bangalore. We have taken up through the US Embassy for the provision of the exam in the local Prometric Center on a remote basis at least, remote assessment basis. Meanwhile, we are very proud to say that we are very grateful to H&R Block, to Integrity, for having selected 23 out of the 31 students. What happened to the balance? Four of them wanted to go for higher studies. Two of them are already employed, and the remaining 3 said they were not interested to take a job right now. Seeing this as seeing to extend the contours of the model that we are working in, Honorable Finance Minister talked to the Kerala Startup Mission CEO. The Kerala Startup Mission has partnered with ASAP to develop spaces in this park which can be used as work near home facilities, in addition to being spaces, incubation spaces for entrepreneurs. As you all know, the Kerala Startup Mission has created pretty much a revolution amongst the students of the state, enabling them to think about the possibilities of starting entrepreneurships, of working on their ideas through the development of ecosystem such as what you find here. Thereby leapfrogging Kerala's position in the index of best startup ecosystem to the top in the country. And we use this opportunity to also launch the Center of Excellence in Financial Services here in this park,
which is something that the Honorable Finance Minister is interested in. So that, with the presence of industry here, which you can use for your employees as work near facility or as spaces where they can work in nearer their homes, we can make young people work on ideas that are necessary for this industry, apart from doing, enabling others to work on the taxation areas. I take this opportunity to welcome Honorable Finance Minister, who has taken the efforts to start skilling in a new area in the state and hand-holding it to see its completion today. On behalf of Additional Skill Acquisition Program, the Kerala Startup Mission, and all the people of his constituency gathered here, I heartily welcome you, sir. We have with us the CEO Kerala Startup Mission, Sri Anup Ambiga, under whose leadership in the Startup Mission, the Startup Mission has expanded, developed spaces in a decentralized manner in the state, starting with Kasargod, the ASAP Community Skill Park, and even going up to the Infinity Center in the UAE. Thank you very much for partnering with us to create this new skill infrastructure ecosystem. I heartily welcome you to this function, to be the presiding, to give us the presiding address as well. The Member of Parliament, Sri Kodikundil Suresh, was supposed to be with us. He is unable to join us. He was the Minister for Labour in 2012 under Government of India. We have our local bodies represented here. We have the President of Vettikavla Block Panchayat, Sri K. Harsha Kumar, Kulakkada Grama Panchayat President Sri Saji, Jilla Panchayat Angam Srimati R. Rashmi, the Block Panchayat member Sri M. Mohanan, Kottarakara, okay, Mr. Abhilash, the President of the Kottarakara Block Panchayat. Thank you very much for coming over and to this function and seeing the facility here. The Vettikavla Block Panchayat Standing Committee Chairman and the Chairman of this organizing committee for this today's event, Sri S. Ranjit. The convener of the organizing committee, Sri R. Rajesh. Hearty welcome to you. Now, it's my duty to welcome each one of the industry representatives who found time and who have come all the way here to join us, see the facility, and be part of this event today. We are so happy that those in the top leadership positions, in the top companies that deal with US taxation, have come forward to be part of this. We hope that you will get an idea of the talent that exists in Kerala. We know that many of your employees in Bangalore or Hyderabad would be from Kerala, at least 40% in Grand Thornton, I am told, are from Kerala in Hyderabad. But we want you to come here and experience it and hopefully start small, make a small start here so that the employees can work near their home as well. So, a hearty welcome on behalf of Additional Skill Acquisition Program, the Kerala Startup Mission and the State of Kerala
to Sri Vishnu Patwari, the Executive Managing Director and the Founding Managing Director of BDO Rise in India, the Managing Director of BDO Rise, Sri Saurabh Mukherjee, the Moss Adams India Managing Partner, Sri Balaji Iyer, the Great Affinity Services Tax Director, India Operations, Sri Anish. Very happy to know that Sri Anish has recently taken space in the Korati Skill Park to start his office. The Grand Count and Executive Director himself, Sri Ram Srinivasan. The WIPFLI Director, Sri Vinod. The Director of Finance from WIPFLI, Sri Nagaraja. And finally, from H&R Block, our neighbors in Trivandrum, our well-wishers, Sri Hari Prasad, and our partners, Sri Hari Prasad and Sri Manoj Alanjikal, the head People and Culture from H&R Block. Thank you so much for being, of course we have from Ernst & Young as well. Richie and Ernst & Young have always been with us, partnering in running various skill programs, the graphic design, the service now, and they were here at the launch of the training program as well. Thank you very much for being with us. We are sure that partnership with all of you will enrich our youth. We have about 55,000 students doing commerce and finance programs in the state today. We want to bring in skills in US taxation to them and make them valuable, your valuable employees. With these words, let me conclude. Thank you, all of you once again, especially the teachers, the students who have completed the course, the students who have performed so well in the interviews that they got job offers. Welcome to each one of you, their parents and well-wishers who have accompanied them, and the local media for covering this event. Thank you very much and a hearty welcome to all of you. Nani Ushama, Adhyaksha Prasangathinayi Kerala Startup Mission CEO Sri Anu Pambikeye ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, വേദിയിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ, അസാപ്പിൻ്റെ CMD Dr. Usha Titus Madam, all the representatives from the industry who are gathered here, and my dear fellow students and friends. ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായിട്ട് മാറി പറയാം, because it's not right to also speak only in Malayalam, because I know many of the people who are sitting here from the industry would understand Malayalam. But for the general knowledge of what happened, I think I'll narrate a story in Malayalam. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ US സന്ദർശനം പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു, ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു സന്ദർശനമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ US സന്ദർശനം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് ലോകത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ടൈം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. ടൈം സ്ക്വയർ നമ്മളെല്ലാവരും അത് ഇൻ്റർനെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിലോ ഒക്കെ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ ഫൈസർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ആശിഷും ഇപ്പം മാഡം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോൾ സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂയോർക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂജേഴ്സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂജേഴ്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോൾ സൈമണും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ പാർക്ക് വേ, ടൈം സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ പാർക്ക് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിംഗ്, വെരി ഹൈ ഫ്ലൈയിങ് ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ടൈം സ്ക്വയറിലാണ്, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മാരിയറ്റിലാണ്. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് ഈ
ഗ്രാൻഡ് സെൻട്രൽ പാർക്ക് വേയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ CLA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേമിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഒരു വെരി വെൽ ഡ്രസ്ഡ്, വെരി വെൽ മാനേർഡ്, വെരി ഫാഷനബിൾ ലേഡി comes out and says that, Anup, I am Kirti Mani. I head this office. ഞാൻ ഒറിജിനലി പാലക്കാട് നിന്നാണ്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ്. അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില ഞങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പരിപാടി മാൻഹാറ്റൻ സിറ്റിയിൽ, വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡൗൺ ടൗൺ ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂയോർക്കിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൗൺ ടൗൺ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇനി മുതൽ കേരളത്തിലെ IT എന്ത് പരിപാടികൾ നടത്തണമെങ്കിലും ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ വെച്ച് നടത്താം എന്നൊരു ഓഫർ ഒരു മലയാളി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എനിക്ക് തരികയാണ്. ഐ ഫെൽറ്റ് സോ പ്രൗഡ്. ഷീ വാസ് an accountant. She was an accountant who went through the same path that some of you guys are going to go through today and reached the heights wherein she is managing the Manhattan office of a $2 billion company. It's probably 16,000 കോടി രൂപ വർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ന്യൂയോർക്കിലെ മൊത്തം ഓപ്പറേഷൻസും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കീർത്തി മാണി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി പെൺകുട്ടിയാണ്. ഐ ഫെൽ സോ പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തത് ഈ കുളക്കടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന 31 കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു BCom MCom കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രോബ്ലി ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് പോകും, ചില ആൾക്കാർ CA പഠിക്കാൻ പോകും, ചില ആൾക്കാർ MBAക്ക് പോകും, എന്നിട്ട് ഒരു സെയിൽസ്. പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒട്ടനവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു ഈ എൻറോൾഡ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സസൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുളക്കടയിൽ ഇത് ചെയ്ത് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി നമ്മൾ വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്തേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി എല്ലാ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ച് എന്തായി കുളക്കടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തൊഴിലാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എല്ലാ 2 ആഴ്ചയും ഈ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അസാപ്പിലുള്ള ആശിഷിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, ആശിഷ് മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചിരുന്നു, എന്തായി, എല്ലാവർക്കും ജോലി ആവുമല്ലോ അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വാസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സൈക്കിൾ. ആൻഡ് കുട്ടികൾ അതുപോലെ. അപ്പൊ എനിക്കതിനകത്ത് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി വേണ്ട? ഈ ഒരു 31 പേരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3-4 കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിലേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നവരുണ്ട്, ഓൾറെഡി തൊഴിൽ കിട്ടിയവരുണ്ട്, പക്ഷെ തൊഴിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതെനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആണോ അതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ അതെനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തൊഴിൽ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ ആ തൊഴിലിന് കിട്ടുന്ന വേതനം കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് റീസണബിൾ സാലറി. ഞാനൊരു സാമ്പിൾ സൈസ് ഐ ഡിഡ് എ സർവേ അമംഗ് ദി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഒരു റീസണബിൾ വേതനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 35,000 മുതൽ 40,000 രൂപ വരെ വേതനം കിട്ടുന്ന തൊഴിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല തൊഴിലാണ്, 10,000 രൂപ വരെ ഉള്ള വേതനമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫെയർ ഇനഫ്. പക്ഷേ 35,000 മുതൽ 40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു തൊഴിൽ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വേദി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാരണം എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ ജോലി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വി സ്പെൻഡ് ഇനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അറ്റൻഡിങ് PSC trainings, LT clerk training, whatever trainings that we do. ആ പറയുന്ന ചെലവാക്കുന്ന പൈസയുടെ പ്രോബബ്ലി ഒരു 50% ചെലവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുകയും ആ കോഴ്സിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല ജോലികൾ നേടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. One of the things that we have as kids, and teachers ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് കൂടിയാണ് പറയാനുള്ളത്, പലപ്പോഴും തോൽക്കാനുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വെഞ്ചർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. You have as Malayalis somehow we are very good when it comes to talent. I was telling all the industry veterans who are sitting here, once you hire them they perform extremely well. പക്ഷെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോൽക്കാൻ ഒരു മടി നമുക്കുണ്ട്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലയോ, എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, എനിക്ക് ഉത്തരം കഴിയില്ല, എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മോശമാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റിത്തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു വാട്ട് യു കണ്ടക്ടഡ്. ഐ ഹാവ് ടു സേ, ഐ ഹാവ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദി എൻറ്റയർ അസാപ് ടീം അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് ഫോർ, നമ്മളൊരു സാധാരണ കോഴ്സ് നടത്തുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് നടത്തിയത്. വി വെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ, വി ഗേവ് ദം communication courses,
we prepared them for interviews. Moona ASAP executives stayed here for 3-4 days, preparing them for the interviews. So they have come up really well. And H&R Block, I'm hoping that they saw the result of that effort that we have put in. And I want each and every one of you, all the industry, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. One plea is for the investors, I mean the industry itself. You see that LEAP logo out there. What we want to do is to empower the local youth to work locally and create wealth locally. That is an experiment that we want to do. That experiment could turn out to be a scalable model for the entire country. Tenkashi was an example for us. Ennoorodna Alkar was working in Tenkashi, people who were doing +2. And the second thing, I want the teachers to listen. എല്ലാ ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിന് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുകയാണ്. നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ലോകം കീർത്തിമാണിയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. That is the role model that we are looking at. The person who is controlling the entire Manhattan office of a 16,000 crore organization. That is where you could be. അതിലേക്ക് ആസ്പയർ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം, അവരെ അതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അസാപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മിനിസ്റ്ററുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഗൈഡൻസോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ സെന്ററിൽ നടപ്പാക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് it was one of the greatest experience of my life doing this and getting this to a closure. കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ചെറിയ കമ്പനി തുടങ്ങുമെന്നും അവരൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും maybe they can, you can give work to them. If I get like 3 or 4 people to come together and start a small company, you can actually give some work to them. That will be another model that you could look at. Agane we will look at multiple models, and I'm hoping that this will scale and Kulakkada and Kottarakara will turn out to be a financial center of excellence. Thank you everyone for all the efforts, and thank you Minister for giving this opportunity, and thank you and good luck for everyone. നന്ദി ശ്രീ അനുപംബിക. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അനൂപ് അംബിക, നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ്, ഈ വേദിയിലുള്ള വളരെ വിശിഷ്ടമായ വ്യക്തികളുണ്ട്, നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുട്ടിക്കവല ശ്രീ ഹർഷകുമാർ, കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹർഷകുമാർ, നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജി കടുക്കാല, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി രശ്മി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീ മോഹനൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഇവിടുത്തെ മെമ്പർ ശ്രീമതി കവിത, ശ്രീ രഞ്ജിത്ത്, ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ആർ രാജേഷ്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, നമ്മുടെ മൈലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പേര് പഞ്ചായത്ത് ശ്രീമതി പ്രശോഭ, അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശോഭ കരീപ്ര, ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന, നമ്മുടെ മൈലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ബാക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന ഇപ്പം ഹരിപ്രസാദ് കൃഷ്ണപിള്ള, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ H&R ബ്ലോക്ക് ഇന്ത്യ, അതുപോലെ അനീഷ്, ടാക്സ് ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് GR8 അവന്യൂ സർവീസ്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അവരെയും ഒന്ന് ഞാനിവിടുത്തെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ MLA സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ അവരെയും ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതുന്നു. അതിവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ വിഷ്ണു പൊറ്റമാറ്റി, പേരുകൾ അദ്ദേഹം BDO റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. ഇതെല്ലാം US ബേസ്ഡ് ആണ്. ശ്രീ സൗരവ് മുഖർജി MD BDO റൈസ്, ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണ പ്രസാദ് പിള്ളൈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു HR ബ്ലോക്കിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്, മനോജ് എലജിക്കാട് ഹെഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കൾച്ചർ HR ബ്ലോക്ക്, ശ്രീ അരുൺ നായർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ HR ബ്ലോക്ക്, അനീഷ് ടാക്സ് ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് GR ബ്ലോക്ക്, GR8 അല്ലേ, ഗ്രേറ്റ്
apprentice series. Balaji Iyer, India Managing Director of Moss Adams. Sriram Srinivasan, Executive Director GT. Sri Vinod, Director Wifly. Nagaraja Ramanna, Director of Finance, Wifly. Sri Sriba Sagu, Senior Manager, Ernst & Young. Sri Justin Jose, Murali Balasubramanian. Sri Puneet Chand. ഈ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ, നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരിശീലനത്തിൽ വിജയികളായിട്ടുള്ള ജോലി ലഭിക്കുന്ന കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടി അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ് ഇന്ന് അസാപ്പിൻ്റെ. ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലുള്ള 30 പേരുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ കൊട്ടാരക്കര കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, നമ്മുടെ കൊടക്കട സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അസാപ്പിലെ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയമുള്ളവർ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു വർഷത്തെയെങ്കിലും നീണ്ടു നിന്ന കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. അതത്രയും നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അസാപ്പിൻ്റെ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, എൻറോൾഡ് ഏജൻസ് എന്നാണ് പേര്, അമേരിക്കൻ US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള US അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ വേണം, അതിനാവശ്യമായ പരിശീലനമുള്ള ആളുകളെ വേണം എന്ന അഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആളുകളെ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു 10-20 കോളേജുകളിലെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അധ്യാപകരെ, പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ, ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകരും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു 300 പേരെ ആദ്യം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കിവിടെ ഒരു പരിശീലനം നടത്തി, അവരെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഈ HNR ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ, അന്നത്തെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയുടെ പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ ഭാഗം 7 പേരെ ജയിച്ചുള്ളൂ. ആദ്യം അത് കുറ്റമല്ല, നമ്മുടെ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയാണ്. ബാക്ക് ഓഫീസ് എല്ലാം അവിടെ പോയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് 7 പേരാണ് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൽ ഒന്ന് കടന്നുകൂടിയത്. പക്ഷെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഇവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. വി ഗേവ് എ 1 week ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദം. ദെൻ അടുത്തതിൽ ഓൾ ദി ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെല്ലാം, അവർക്കത് ഒരു ചെറിയ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവർ വന്നു, അവർ എടുത്തു. ഒരു ബാച്ച് 30 പേരെന്നുള്ള ബാച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത്. ആ 30 പേര് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 2-3 ലക്ഷം ആളുകളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പം തന്നെ ലോകത്തുണ്ട്. അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ 30 ബാച്ചിന് തുടങ്ങി. കാനറ ബാങ്ക് വന്ന് സഹായിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നടത്തി. ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അന്നേ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവർക്കെല്ലാം എന്തായാലും ജോലി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കുറച്ച് പേര് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല, ചിലർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നു. ഇവർക്ക് 45,000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി കിട്ടും. കുറച്ചുകൂടെ പരിശീലനം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ വേറെ ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിച്ചു. all these students are going for this job from the back office or from here, from India they are doing, whether it is in Cochin or some other place or Bangalore. Then why can we do that in Kulakkada itself? Because we are training them. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ why can we try that? അത് കമ്പനികൾക്ക് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിൽ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം വിദേശം വളരെ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആണെങ്കിലും people feel that anyway it is far away. So many of the people who worked in US or other countries, they wanted to come back also. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കല്ലടയാറിൻ്റെയും നമ്മുടെ അച്ചൻകോവിലാറിൻ്റെയും നല്ല കാടും മേടും നല്ല കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ള നാട്ടിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ, വരണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഇത്തരം വർക്ക് നിയർ ഹോം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിന് വന്നതിന് ശേഷം ബിൽഗേറ്റ്സിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ IT കമ്പനിയുടെ CEO സ്ഥാപകനുമായ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു, അട്രീഷൻ റേറ്റ് ഇൻ IT സെക്ടർ, ഇന്റലിന്റെ CEO പറഞ്ഞു, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ CEO പറഞ്ഞു, attrition in IT sector is very huge. And even companies who are running some business in IT Park, Tirunelveli IT Techno Park, they are also saying many of the people are not coming back. ഈ നാട്ടിൽ പോയി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടങ്ങി പരിശീലിച്ച പല ചെറുപ്പക്കാരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തോളാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച അനുഭവമുണ്ട്. സോ
ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അങ്ങനൊരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് കൂടുതൽ പണം വെച്ചിട്ട് ധാരാളം ഈ വർക്ക് നിയർ ഹോംസിനുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. ബട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് മെനി ഹൗസസ്, മെനി ബിൽഡിംഗ്സ്, മെനി ഓഫീസസ്. ബട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഹൗ the people who have to employ people will use that. That is the question before us. അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് എന്ന നിലയിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഐ ടി സ്മോൾ പാർക്ക്, ഐ ടി അല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ വാട്ടബിലിറ്റീസ് സ്മോൾ പാർക്ക് ഹിയർ. ഒരു 50 പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. അസാപ്പും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും കൂടി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ കാര്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ 50 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ ടി പാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കൊച്ചി ഐ ടി പാർക്ക് വന്നു. കൊച്ചി ഐ ടി പാർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് 2006 ഗവൺമെന്റിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞാൻ. അന്നാണ് കോഴിക്കോട് പാർക്ക് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് പാർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു, കോഴിക്കോട് പാർക്ക് വിജയിക്കുമോ ഐ ടി പാർക്ക്? പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം, കോഴിക്കോട് ഐ ടി പാർക്കിൽ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണ് സ്ഥിരമായി വരുന്നത്. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് വി അനൗൺസ് ദാറ്റ് while presenting the budget we said that we will start new park there. 123 കോടി രൂപയുടെയാണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്. സോ സച്ച് ഡിമാൻഡ് ഈസ് there. അന്ന് കൊരട്ടിക്കടുത്ത് NH സൈഡിലാണ് അന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലം നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കുറേയേറെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആറ്റ് കൊരട്ടി, ചേർത്തല, അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് എടുത്തു, കൊല്ലത്ത്, കുണ്ടറയിലൊക്കെ. അപ്പൊ കൊരട്ടിയിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാമീണ സ്വഭാവമാണ്. അവിടെ അടുത്ത പാർക്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ സിഇഒസും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടത് അവിടെ ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡാണ് സ്ഥലത്തിന്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 50 പേരുടെ ഒരു ഓഫീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പണിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടിയവരും ഇനി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവരും ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ഫിനാൻസിന്റെ മേഖലയിലെ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടിംഗ് മേഖലയിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ. അത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെയും കൂടി വിളിച്ചത്. ഞങ്ങളെ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം, ഇവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങളിവിടെ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്നോട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ 1-2 കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി ചോദിച്ചു, വെദർ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ, ഇതുപോലെ കൂടുതൽ സീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ. വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ഡിമാൻഡ്, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ സക്സസ്ഫുൾ മോഡൽ, then at least 200 seats we can make here within 1 year. 200 സീറ്റ് ഇവിടെ 5 നില കെട്ടാവുന്നതാണ് ഈ അസാപ്പിന്റെ ഈ സ്ഥലം. സോ ഇപ്പൊ 50 ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ മോഡൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ശ്രീ അനൂപ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോയത്, ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാണ് പോയത്. തെങ്കാശിക്കടുത്തൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ശ്രീധർ വെമ്പുവിന്റെ സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ +2 നടത്ത കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ 1000-ഓളം ആളുകളെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി. ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് 1.5 മണിക്കൂർ മതി. അങ്ങനെ നന്നായി നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ പറ്റും. ഇവിടെയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത്തരം ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് ഐ എം റിക്വസ്റ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക്കലി ദ കമ്പനീസ് ഹു ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഹിയർ ടു ഡു സംതിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് വിത്ത്, ബിക്കോസ് സിറ്റീസ് ആർ ദയർ. ഞാൻ അവരോട് എന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഐ വാസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, ഇൻ വൈറ്റ് ഫീൽഡിലാണ് പോയത്. വൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. വൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ധനകാര്യ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന GST കൗൺസിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് വെച്ചിരുന്നു. 1 hour ജേണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. 2.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു. പരിപാടി വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കാണേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആക്കി. വൈറ്റ് ഫീൽഡ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ഇത്രയും 10-30 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ 2.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു. സോ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടുന്ന് പോകണമെങ്കിൽ 1.25 മണിക്കൂർ മതി. കൊച്ചി പോകണമെങ്കിൽ അതുപോലെ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അത്. നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഈ പ്രദേശം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി മൈലം പഞ്ചായത്തും കൊളക്കട പഞ്ചായത്തും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല. ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത്, നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ജൈവ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ കുറവങ്കോണത്തെ ആ കടയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും മേടിക്കുന്നത്, വെൽഗേറ്റ്, അവിടെ പോയി മേടിക്കുമല്ലോ. അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ഭാഗം പച്ചക്കറി ഇവിടുന്ന് വരുന്നത്, അല്ല ഇവിടുന്ന് ഉൾപ്പെടെ. ഇതുപോലെ നല്ല കൃഷിയും നല്ല കാലാവസ്ഥ എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര തന്നെ IHRDയുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ വി ഓൾറെഡി ഗേവ് അറൌണ്ട് 1.5 crores ടു സ്റ്റാർട്ട് അത് ഇനിഷ്യലായിട്ട് സാധനം തുടങ്ങാനാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ അതൊന്നും അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ പ്രശ്നമാവില്ല ഇത്തരം കമ്പനികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ.
ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര IHRD കോളേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ IHRD ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പുതിയ ക്യാമ്പസ് വരും. 25 ഏക്കേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്. നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പുതുതായിട്ട് ഇപ്പം മിക്കവാറും വരും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ആ എഡ്യൂക്കേഷനൊപ്പം പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക്. ഇഫ് ദേ ക്യാൻ ഡു സം വർക്ക് ഹിയർ, സം ജോബ് ഹിയർ, അവിടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ധാരാളം മലയാളികളുണ്ട്. ഏറ്റവും പറഞ്ഞൊരു 100 പേരെങ്കിലും കൊട്ടാരക്കരക്കാരെ ഈ US ട്രിപ്പിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു. അവിടെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. 100 പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടെയും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തുകാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ എല്ലാം അനുഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇന്നിപ്പം പുതുതായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ജോബിൻ്റെ അല്ലേ ഓഫർ ലെറ്ററും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കോഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ 10 സീറ്റും 5 സീറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കി ബാക്കി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം ഹിയർ ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം ഹിയർ. വി ഓൾ വിൽ ബി ദെയർ വിത്ത് യു ടു ഹെൽപ്പ് യു ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് മോഡൽ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കൊളക്കട ചെയ്യുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്താകെ ഉണ്ടാവുന്ന IT മേഖലയിലെയും വിദൂര മേഖലയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു മോഡലുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാന പങ്കായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹിസ്റ്ററി ഐ തിങ്ക്, ബിക്കോസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ സക്സസ്ഫുൾ മോഡൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹിസ്റ്ററി ബിക്കോസ് we can have these kind of facilities in many places. Already there is in Chalakudy, you know, some of your friends are doing a big company there. In Alapi, near Alapi, Chartala, there are some companies. Local companies are also there. And there is a first unicorn company from Malappuram in FinTech. Already it is there. First company from Kerala as a unicorn. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കച്ചവടം നടത്തിയ വലിയ കമ്പനിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനി മലപ്പുറത്തുണ്ട്. ദേ ആർ ഫ്രം തിരുവല്ല ആൻഡ് മലപ്പുറം. പക്ഷെ അവരും ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവാണ്. അവരുടെ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു ദിസ്. അതുകൊണ്ട് ഐ എം റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദി പീപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ദി പീപ്പിൾ. So these are the companies here. അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യും. So we are expecting that you are also doing well. So നമുക്ക് നല്ലൊരു തുടക്കമായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഈ ലിപ് സെന്ററും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സുകളും വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലിപ് സെന്റർ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കെയർ കൊട്ടാരക്കര പ്രതിനിധികളായ ഡോക്ടർ S. അയ്യൂബ്, സന്ദീപ് വിശ്വംഭരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് PK ജോൺസൺ, R. രാജേഷ്, വിഷ്ണു കുന്നേൽ, GK ഹരികുമാർ, വിനോദ് TV എന്നിവരെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കെയർ കൊട്ടാരക്കര പ്രതിനിധികൾ വേദിയിലെത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കെയർ കൊട്ടാരക്കര പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ S. അയ്യൂബ്, സന്ദീപ് വിശ്വംഭരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് PK ജോൺസൺ, R. രാജേഷ്, വിഷ്ണു കുന്നേൽ, GK ഹരികുമാർ, വിനോദ് TV. കേരള ടെക്നോളജി കെയർ കൊട്ടാരക്കരയെ കുറിച്ച് 2 ലൈൻ പറയട്ടെ. കെയർ കൊട്ടാരക്കര ഫോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം, കൊട്ടാരക്കരയെ സ്നേഹിക്കുകയും കൊട്ടാരക്കരയുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഒരുപാട് ഈ കോഴ്സ് വിജയിപ്പിക്കാൻ കൂടെ നിന്നു. They were the ones who helped identify the students. They were the ones who were here to motivate the students and following up or monitoring the progress of the students. At this function, in the presence of Honorable Finance Minister, they are being honored with a small gift. So Dr. Ayub, who got the first gift, was the previous Pro Vice Chancellor of the Kerala Technical University and currently
holding the position of Emeritus Professor at TKM Engineering College, an outstanding, principal. An outstanding academician and an asset to the state. കെയർ കൊട്ടാരക്കര പ്രതിനിധികൾ ഡോക്ടർ എസ് അയ്യൂബ്, സന്ദീപ് വിശ്വംഭരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ജോൺസൺ, സന്ദീപ് വിശ്വംഭരൻ. എന്ത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കോട്ടയം പോളിടെക്നിക് പ്രിൻസിപ്പളാണ്. ജോൺസൺ ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. രാജേഷ് പഴയ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. ഹരി അദ്ദേഹം ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ്. ഇവരെല്ലാം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അതിനവരെ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അവരോടൊരു ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതോ സ്റ്റുഡൻസിനെ അല്ലേ വിളിക്കുക? കെയർ കൊട്ടാരക്കര ടീമിനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി മുഖ്യപ്രഭാഷണം H&R ബ്ലോക്ക് ഇന്ത്യ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ഹരിപ്രസാദ് കൃഷ്ണപിള്ളയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Minister, respected leaders, my fellow leaders here, and all the other leaders, and Usha Teres ma'am. Actually, before I get into deep, right, the initiative the ma'am put in, we need to give a round of applause to her for all the good things she's been doing. Because I want to give a little context. The thing I'm going to talk about is an experience, right? Let me talk about H&R Block as a company first. H&R Block is a world's largest assisted tax preparation company. Every year we do about 2.2 crore returns, tax returns, US tax returns, then Canada and Australia. These are the three places we operate. Okay, it's a pretty big company. It's about a $3.6 billion company, public company listed in NASDAQ. So we formed this company in India about 6 years ago, right? When we start this, just a background to all of you is, when we were about to start this company, the advice went to the US is, please do not start this company in Kerala. Reason is there's a lot of, now people are not going to allow you, there is a lot of union problems, sorry to talk about that. But at the end, right, our CEO and CIO decided, let's do it in Kerala, right? The last six years of operation, not even a single day stopped because of any union strike. Think about that actually, 6 years. It's just a normal now tendency of people to just create that news actually. From zero, we are able to go to 1,500 people here in India now until last year. Now our goal is, right, it's very difficult. We hire about 75,000 tax professionals every year in US. 75,000 tax professionals every year in US to do the taxes, right? So this year the goal is, they said, why don't we try to do it in India? Two factors. One is the talent availability. We get a lot of people, right, accounting graduates availability. And second thing is, they are finding really hard to get people in US. Number two, accountings. We probably just come in the media also. And third thing is the economy, right? You have to spend a lot of money in getting, I got to pay a lot of money to do the taxes in US. So these three factors, last year, the news, there was a request to start something in India. So they asked us, can we do it? We were thinking, it's possible or not. Because then that's when we connected with Usha Teres ma'am, and she said she has got this SR program, and they also talked about enrolled agent certification. Okay, but what we said is enrolled certification is, agent certification is awesome, but what we need is people who are trained in US taxes. Last year we could get about 10 people, and the feedback I received from our team is great actually. They didn't require a lot of training. That's my number one factor. And number two is, this year what we thought is, and we confirmed 4 of the people as full-timers already into the corporate. For accounting, for all the students and the parents, you should be very proud
The SR program is going to transform. Only thing is you have to put in your effort, and you should motivate your kids actually. That's the only thing you need to do. This year, yesterday, we just underwent an interview. Out of about 15 people got interviewed, we selected another 10 people. 4 of them are full-time employees. Full-time employees, they're going to be in the corporate world actually. And our goal is to transform. I was talking to Arun just now, and he said he's ready to put his best people, best tax people. We do all tax and technology also. 80% of them are more on tech engineering. 20%, less than 20% are in the tax side now. And what he said is, right, he will have his talented people who are from this area, right, especially from Kollam or Pathan and district, they can come and talk to the kids who are doing their EA program to motivate them and see what's really happening in the tax industry, right? That's what he's going to do. At the end, overall, the transformation happening in Kerala, right? You can think about, I have friends from EY, KPMG, Allianz, a lot of multinational companies started working in Kerala. All we have to do is, I'm telling you very openly, nothing is going to stop you to get the talents. You get the number on talents. Like Minister mentioned, right, about 40% people in Kerala is working outside Kerala, but it's an opportunity for us to create more opportunities for them to work in Kerala, one. And second thing is you get the number on talents, I'm telling you. Trust me, the talents you get here, you will not get elsewhere. Very clear. Overall, it's a great experience and great initiative, and definitely we will partner together to make it to the next level. Thank you very much for the opportunity. Students, good luck to all of you, and parents, all you have to do is trust this model and encourage more people to participate. The success will proceed. Thank you very much for this opportunity. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു ഹരിപ്രസാദ്. മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് GRI അഫിനിറ്റി സർവീസസ് ടാക്സ് ഡയറക്ടർ അനീഷ് എന്നിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Hello. First of all, I would like to start with thanking ASAP and Honorable Finance Minister Balagopal sir and Usha ma'am, Anup sir, and the other special dignitaries and all my friends and colleagues who travel from maybe a long distance, right, to reach here to attend this function. Teachers, parents, students, ladies and gentlemen, and boys and girls. So I am representing one of the startup firm, and it's called Great. I heard different pronunciation, GR8. So it's called as Great Affinity. Operation started just 2 months before. June 5th it's an official start date, incorporation date. And prior to this, I was working with the Grant Thornton with Sriram. So e firm there were different discussions, okay, where to start, how to start. I was the first employee who was interviewed. So of course I was in Bangalore, and US team also know about Bangalore very much, right, because most of the firms are from Bangalore. But Bangalore is the head office, okay, we'll start it in Bangalore. Then we started thinking about, okay, what is the next location. So in the first proposal, it was in Kerala. I'm basically from Kerala, not because of that, just because of one, talent. For 18 years I was working in this industry. I'm working in Grant Thornton. We did a lot of hirings. So lot of Kerala's in my firm itself. In GT itself it was a lot. Sriram will talk more about maybe later. Talents. Then the main focus was ASAP's program. So the starting Ashish and we were in touch when we were in Grant. GT touch. So Ashish and Paul actually connected with Ashish. Then I was working with Ashish. We were discussing about the EA program and things like that. Then when I moved, this was on top of my head. Okay, talents. So first thing what I sold to my US firm is this program. See, Kerala government, they are taking that initiative to do to EA. So you will get a qualified people directly. So as a firm, little selfish and the benefit, I'm getting the qualified people, right? EA qualified and they're trading the pagadi. They know what is individual tax, what is US taxation, and thanks so much for the entire government, to taking this initiative. This was really surprising to me, and your point on US team convinced either. Then I sent the details about
the location and things like that. They Googled, of course, you know, right? When you search Google, what it comes, right? Kerala is a goat's own country. Stamp. Okay, the second location is in Kochi. So Kochi is what I proposed, and so ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊരട്ടിയിലാണ്. So we are starting, it's about 80 people all together, and I don't know from where I'm going to get talents. Interviews are going on. A lot of people from, of course, from Kerala only. So it's matching back to my proposal. Karanam, they don't need to travel, right, outside Kerala. They can still work in Kerala. And another reason ആണ് ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ പുറത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര താല്പര്യമില്ല, as our minister said, right? They want to work in Kerala. So location was very, very convenient for everybody. And a strategic location ആയിരുന്നു. So my address now is to students. Okay. So 2005 when I started in KPMG, there was not much opportunity, and I was just came as an accident into this industry, right? It was not purposefully I came to US taxation. ഒരു 1 year ഞാൻ KPMG ഉണ്ടായിരുന്നു. Then I got another offer in Trivandrum, actually for another CPA firm, similar to probably great, that a new firm wanted to come to India and Kerala especially. And though I don't know what is a union problem or what it is, it did not happen, and it started in Pune. I had to go to Pune. Then 5 years I was in Pune. Then I moved to Kolkata with PwC. Then I came back to Bangalore. Last 10-11 years I was working in Grant Thornton. So അന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. ആസാപ്പ് ഇല്ല, ട്രെയിനിങ് ഇല്ല, ഇത്രയും കമ്പനികളില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂവിന് students listen to this, right? When we were interviewing earlier, right, we were asking why should I hire you? ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് why should I join you? So that is the demand. Okay, a lot of demand in this industry. നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു EA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമാണ്, ബട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് വെരി വെരി വാസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇൻ US ഒത്തിരി ഷോർട്ടേജസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഷെയർ ദ വർക്ക് ടു ഇന്ത്യ. ഇവൻ ടേക്ക് മൈ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഗ്രേറ്റ് അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 6 top 100 US firms-ന്റെ consortium. So it's not one firm, it's 6 firms basically. And we are just starting only with tax now, right? We are going to start our audit and accounting practice from next year. And out of 6 firms, only 4 firms starting their operations now, 2 going to start next year. So you can just imagine how many people that we need eventually, right? Total US firm എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ top 100 firms, probably maybe 20-25 firms would have started their operations in India now. Right? Another 70 plus firms are yet to come, and they have to come. Otherwise, they cannot stand in the market. So, opportunities are a lot. ഞങ്ങൾ കാറിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ജിഷയായിട്ടും നിയാസായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു what best we can do, or probably what kind of tweak we can make in the training program. Right? കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് കൊണ്ടുവരിക, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടൊരു ടച്ച്, എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, കൂടുതൽ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട്, അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി എന്താണ്, അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ്, അതൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രി ടു ടേക്ക് ഫോർ ദി സെഷൻ, റൈറ്റ്? ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു കമ്മിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് സെഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ അത് ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഹൈലി മാർക്കറ്റബിൾ. കാരണം ഫോംസിന് they will just come and hire you, and then you can directly hire as an associate. You will not go through the full training also, because the training has been done by ASAP itself. So enormous opportunities ആണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ആൻഡ് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ I have 18 years of experience. There are people who are more experienced than me here, right? So this is not just a job. Like, don't look at US tax as a job. It's a career, right? Similar to anything. You are a doctor, you are a lawyer, you are an engineer. Similar to this is also a career where you can see at least next 20-30 years in your career here. Okay? അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Alright? Thank you so much, and good luck, students. Thank you. നന്ദി ശ്രീ അനീഷ്. ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീറാം ശ്രീനിവാസനെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Sri Balagopal sir, Usha ma'am, Anup sir, and all the dignitaries, and some of the leaders from various firms in this industry, and ladies and gentlemen, students. So everyone talked about this, how this US taxation is working and what are the opportunities available.
At the same time, as you all know, there is a huge shortage of resources, accounting resources in the US, especially on the taxation side also. Last year, almost 30,000 people who have left this job because they wanted to do something else. What that means to us, there is a US resource shortage, but what does it mean to India? It creates a huge opportunities for us because we have a lot of accounting professionals, talented professionals who can fill that gap. So I wanted to share my story wherein I started US taxation 21 years back, and when I joined this industry, I didn't have any clue what this US taxation is going to be. It's just I have done my BCom, how it is going to be, how I'm going to grow in my career. But that created a significant opportunity for me to learn, and with the passion that industry has given me enormous opportunity to go to US and also do my CPA. And I have grown to be like a tax leader in Grand Thornton, leading 600 people there. So the opportunity is huge. What was the expectation at that time, 21 years back, and what is the expectation from the industry currently? Is it the same? No, it is not the same. 21 years back, if you know the accounting, if you know the basic trial balance of preparing the financial statements, that was good enough. You can get into a job and do well. But now, those base level jobs are taken care by the automation. So a lot of base level jobs are done by machines. Okay, so I have done my BCom, I have done my MBA, or I have done various courses in accounts. How am I going to grow? Because machines are going to take care, right? So the niche is, earlier when US or any other countries shared work with India, it was for cost, labor arbitrage. Because from India, it's cheap. So if you send to India, you can get the work done in a very cost efficient manner. But now the expectation is different, because you need qualified people to take care of the managerial level work in the US. Because we have shortage in that space. How we are going to fill? Where we can fill? So those who have joined with me 21 years back, that pool is very small. That pool is small. In 10 years, I will be retiring and doing something else. Similarly, many people are going to do that. So we need to create that talent pool with the qualified professionals. I think one of the important criteria for a tax professional is enrolled agent certification. Because through enrolled agent certification, you can represent your clients in front of IRS. IRS is Internal Revenue Service, which is equivalent to IT department in India, right? So once you become qualified, it becomes much easier. That way we can fill that bigger gap that we have created in the manager pool. So I would like to thank Minister Sir and all the ASAP program coordinators for doing this wonderful job and making this, upskilling the people to get to fill that gap. From the industry side, I'm selfish in this way, because to train on US tax, you need at least 1 month to 2 months for a basic BCom graduate. However, with this EA program, ASAP program, I can reduce my training time to just 1 week and just train them on software, plug and play. So I really thank you, appreciate you for all the initiatives that you have taken. And thanks for giving me this opportunity. I'm looking forward to partner with you for hiring as well as for any other opportunities that we have. Thank you. Thank you, Sriram. BDO Rise India Executive MD, Shri Vishnu Padwariye, Mukhya Prabhashanathiനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Hello everyone, good afternoon. First of all, thank you to Dr. Usha for inviting me and my colleagues here for this wonderful opportunity to showcase the talent in the state of Kerala. And also thank you, and it is my pleasure, to be standing in front of all the state and local dignitaries, ministers and students and as well as my colleagues from the industry groups. So let me tell you a little bit about my story and a little bit about my perspective. So I'm probably the little bit of odd one out here because I'm not from the tax background, but and I've spent a lot of time in US. So I started my journey in India with doing my chartered accountancy
and then went to US to work for the US firm PwC and spent there 17 years in US, where I was on the forefront of dealing with all the shortages that everybody is talking about. So I decided to come back and start a captive unit for BDO, and we have grown from 60 people from 2020 to today 2,100 people in 2023. So in a very short time, this has happened. But the reason that this has happened, and let me tell you some statistics as well, as many of you have given the statistics, but let me give you some other statistics. The US Department of Labor has said there are only 75,000 people who are getting enrolled for CPA, whereas there is a demand for 125,000 people in the accounting and tax industry. So while there is a current shortage that everybody is talking about, they're going to be, every year, there is a 50,000 demand for people that is getting added to the shortage. So there's going to be a lot of work. And according to the US, one of the US research report, India is going to be the only country by 2030 to be the surplus talent. So there's a lot of talent in India and in this beautiful state of Kerala. So there's a lot of opportunity in the field of US accounting and taxation, and not only US accounting and taxation. This is going to be the case in every single Western countries, whether it's London, whether it's UK, Australia, Singapore, because we are seeing the demands from all across the country, all across the globe. So I'm glad to be here. It was so excited to see all the students here and the opportunities. We are always looking for the talent, and we'll be looking for partnering with Dr. Usha and with the government, local government here, and to provide you all the opportunities. For all the students, best of luck. I'm also one of you. I've gone to US and come back, and today I'm leading 2,000 people. I'm sure you can do that as well, and this is a great opportunity to be in this industry, particularly in this industry in this period, because you're going to be very, very successful in next few coming years. So thank you, and looking forward to it. Thank you. താങ്ക് യു വിഷ്ണു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നികുതി രംഗത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി യുവ പ്രൊഫഷണലുകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ അസാപ് നടത്തിവരുന്ന എൻറോൾ ഏജന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഓഫർ ലെറ്ററും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജേതാക്കളെ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അസാപ് പ്രതിനിധി നിയാസ് അലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി, അസാപ്പിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഉഷ മാഡം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ CEO അനുപമിക സാർ, മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, അസാപ്പിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വിവിധ കമ്പനികളെ പ്രതിനിധികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്കിൽ പാർക്ക്, അസാപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കാണ് കുളക്കടയിലെ സ്കിൽ പാർക്ക്. ഈ കുളക്കടയിൽ സ്കിൽ പാർക്കിൽ നിന്നും ആദ്യ എൻറോൾ ഏജന്റിന്റെ 31 കുട്ടികൾ വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പൂർത്തീകരിച്ച കുട്ടികളിൽ നിന്നും അസാപ്പുമായി ധാരണാപത്രം കൈമാറിയിട്ടുള്ള US ടാക്സേഷനിലുള്ള ഇന്റഗ്രിറ്റി, HNR ബ്ലോക്ക് എന്നീ കമ്പനികളിൽ നമ്മുടെ 80% കുട്ടികൾക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏതാനും കുട്ടികൾക്ക് സീസണൽ ഹയറിംഗ് വഴി അവർക്ക് എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അവർക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അഭിമാന വേളയിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനായ മന്ത്രിയെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യമായി അഖിൽ എന്നാണ് സ്റ്റുഡന്റ്. അഖിലും എല്ലാവരും ഈ സൈഡിലേക്ക് വരിക. പേര് വിളിക്കുന്നതിനൊപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം, നമുക്ക് സമയം കുറവാണ്. പ്ലീസ്. അഖിൽ അമൽവി അഞ്ജന പ്രസാദ്,
ചിന്മയി എസ്. ചിന്മയി. മേഘ എസ്. പാർവതി ആർ. പാർവതി ആർ. റിന എഫ്. റീന എഫ്. സിൻസി ബി ഗോമസ്. സിൻസി ബി ഗോമസ്. ശ്രീലക്ഷ്മി വി. ശ്രീലക്ഷ്മി വി. അഭിരാമി ഒ. അഭിരാമി. അഖിൽ കെ എസ്. അനഘ എ. അനുപമ എ. ഐഷ എസ്. ഹരിത ഹരി. ജോഷ്ന ജോസ്. നസ്മലസ്. സാം തോമസ്. ഷഹിന ടി. ഷഹിന. ശ്രീകുട്ടി ജെ. ശ്രീകുട്ടി ജെ വന്നിട്ടില്ല. ശ്രീരാഗ് എസ് ആർ. തീർത്ഥ. തീർത്ഥ എം വന്നിട്ടില്ല. ഐശ്വര്യ സന്തോഷ്. അടുത്തതായി ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരെ ഇത്രയും സ്കിൽസ് എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത CA കൂടിയായ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡയറക്ടറും ചീഫ് നോളജ് ഓഫീസറും ഇവരുടെ ട്രെയിനറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിഷ്ണു ഗുപ്ത അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉപഹാരമാണ്. ശ്രീ വിഷ്ണു ഗുപ്തയെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
കുളക്കടയിൽ നിന്നും ബേക്കിങ്ങിന്റെ സ്കില്ല് പഠിക്കുന്ന ആർട്ടിസണൽ ബേക്കറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളാണുള്ളത്. അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി സുനിമോൾ AR. വിദ്യാർത്ഥികൾ ആർട്ടിസണൽ ബേക്കറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സുനിമോൾ AR. സുനിമോൾ AR. ബിന്ദു ജോബ്. ബിന്ദു ജോബ്. ബിന്ദു ജോബ്. നയന OV. നയന OV. നയന. മിനി രാജു. മിനി രാജു. അശ്വതി അശോക്. ശ്രീജ D. സുബീന്ദ്ര S. എല്ലാവരും സുബീന്ദ്ര S. ഇതല്ലേ ഓർഡർ കറക്റ്റല്ലോ. സുബീന്ദ്ര S. പേരെന്താ? സന്ധ്യ JS. ഈ വായിച്ച ഷന്ന ബീഗം. ബീന S. ജയശ്രീ V. ജയശ്രീ V. ലക്ഷ്മി PG. ബിന്ദുമോൾ S. ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ പ്രസാദ് പിള്ളെ, മനോജും അരുൺ നായർ. ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ, പെട്ടെന്ന് പേര് എഴുതിക്കോട്ടെ. നസീറ BV. ഉപമ S. ഉപമ S. ലക്ഷ്മി ജ്യോത്സ്ന PJ. മിനിമോൾ DR. ഗീത R. ഗീത R. എല്ലാവരും പോവില്ല. എൻറോൾ ലെവൽ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ പോകരുന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉണ്ട്. അടുത്തതായി ഓഫർ ലെറ്റർ വിതരണമാണ്. HNR ബ്ലോക്കിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഇന്ത്യ ശ്രീ ഹരിപ്രസാദ് കൃഷ്ണപിള്ള, ശ്രീ മനോജ് ഇളനിക്കൽ, ശ്രീ അരുൺ നായർ എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓഫർ ലെറ്റർ വിതരണം നടക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറായിരിക്കുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ വരാം. അവിടെ നിൽക്കും. ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് സാർ. അതുപോലെ ഓർഡറാണ്. ആദ്യമായി ശ്രീരാഗ് SR, HNR ബ്ലോക്കിൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീനാഥ് SRനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ശ്രീനാഥ് ആദ്യം സീസൺ ഹെയറിംഗ് പിന്നീട് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്തത് ഐശ്വര്യ സന്തോഷ്. ഐശ്വര്യ സന്തോഷിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഷെഹിന T.
ഷഹിന ടി, അഖിൽ എം, എച്ച്.എൻ.ആർ ബ്ലോക്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് നേടിയിട്ടുള്ള അഖിൽ എം, ഹരിത, മേഘ എസ്, ഐഷ എസ്, ജോഷ്ന ജോസ്, സിൻസി ബി, ശ്രീലക്ഷ്മി, ചിന്മയി, അനഘ, അഖിൽ എം വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അഖിൽ എം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നന്ദി. എച്ച്.എൻ.ആർ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന കമ്പനിയുമായി നമ്മൾ അസാപ്പ് ധാരണാപത്രം വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അമൽ വി ഒരേ സമയം എച്ച്.എൻ.ആറിലും ഇന്റഗ്രിറ്റിയിലും പ്ലേസ്മെന്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അമൽ. റിന എഫ്, ആർട്ടിസാണൽ മേഖലയുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. തീർത്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന മുഹൂർത്തമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഓഫർ ലെറ്റർ വാങ്ങാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായി എൻറോളജിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉറപ്പായി എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വന്നോളൂ. നമുക്ക്
അടുത്തത് ആർട്ടിസണൽ ബേക്കറി പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കാമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആർട്ടിസാണൽ ബേക്കറിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുമായി ഫോട്ടോ സെഷൻ. ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത ആർട്ടിസനാണോ? ഇത് ആർട്ടിസനാണ്.
ട്രെയിനറല്ലേ? ട്രെയിനറാണോ? കരുതി. അതെ. അടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ സെഷനോടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞോ? I would like to invite all the industry representatives to come on stage and have a photograph with the minister. Background. അതെടുക്കാം, പക്ഷേ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം. നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാര്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര്, ജനപ്രതിനിധികള്, ബാക്കി എല്ലാവരും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ദീർഘമായി പ്രസംഗിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എല്ലാ ആശംസയും നേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യോഗ നടപടികളിൽ ഇനി നന്ദി കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അതെ, നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. Please have all the industry representatives, if you could please come on to stage. Thank you. Good. അവര് നിൽക്കട്ടെ. കമ്പനിയുടെ പേര് എയ്സ് മണി എന്നല്ലേ? എയ്സ് മണി എന്തോ? Sir, ഒരു minute. I would like to invite Ace Money, the startup who's here, to present their gift product to the minister. കൊടുത്തു കുഴപ്പമില്ല. ബാ. ഇതിന്റെ നമ്മളങ്ങനെ ഇതില് നമ്മുടെ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ വേണുഗോപാൽ സർ അവർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അധികം ദീർഘിപ്പിച്ച ഒരു നന്ദി പ്രകടനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഔദ്യോഗികതയുടെ പേരിൽ നന്ദി പ്രകടനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഏകദേശം 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ജൂലൈ 28-ന് നമ്മുടെ ക്രാന്തദർശികളായ ഭരണാധികാരികൾ കേന്ദ്രീകൃതമായ IT തൊഴിലിടങ്ങൾ എന്ന ഒരു മാതൃക രാജ്യത്തിന് മുൻപാകെ വെച്ചു. കേരളത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്കുകൾ രൂപീകൃതമായി. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വളരെ പുതിയതായ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. വികേന്ദ്രീകൃതമായ IT തൊഴിലിടങ്ങൾ. ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് നമ്മളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ കൊട്ടാരക്കരയുടെ ആദരണീയനായ MLA, സംസ്ഥാനത്ത് ആദരണീയനായ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ സാർ അവരാളാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അസാപ്പ്, അതുപോലെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, ഈ സംഘാടക സമിതി എന്നിവയുടെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ സാർ അവർക്ക് ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന സംഘാടകൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ CEO ആയ ശ്രീ അനൂപ് അംബികയായിരുന്നു. ഈവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷന് പോലും ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന ഒരു ചുമതല കൂടി അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടി പിൻബലത്തിലാണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ശ്രീ അനൂപ് അംബികയ്ക്ക് ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ അസാപ് CMD ഡോക്ടർ ഉഷ ടൈറ്റസ് മാഡം, ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് വന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രതിനിധികൾ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായ ജനപ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, കെയർ കൊട്ടാരക്കരയുടെ പ്രതിനിധികൾ, മീഡിയ, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണത്തിനും പ്രസ് മീറ്റിനും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനും എല്ലാം പരമാവധി കവറേജുമായി മീഡിയ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മീഡിയ പ്രതിനിധികൾക്കും അസാപ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ജീവനക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കട്ടെ. ഔപചാരിക പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി ഉപകരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠനവും ചർച്ചകളുമാണ് ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് 2022 നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇസ് ബ്രാൻഡഡ്. കേരള ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ബ്രാൻഡഡ് ആണ്. Kerala Startup Mission, KDIS, and about 10 startups in working up on various problem statements in our health sector.
had a broken hand playing cricket, all for showing up, as well as participating, as well as playing a lead role in organizing. So thank you all for your commitment and making this event and program a grand success. And a hearty welcome to one of the most happening startup events in the country, Hurdle Global. I think it's a great opportunity for startups and for Kerala to come up, as one of the leading startup hubs. The initiatives of the Startup Mission at Hurdle, which aims at strengthening and deepening the startup ecosystem, is very critical for the transition to the knowledge economy. You will all make full use of this excellent opportunity so as to transform dreams into ideas and ideas into innovation. One place that I can actually meet a lot of people, lot of similar kind of people who have startups. Wonderful organization skills of Kerala Startup Mission. I think it's important that people come together, share ideas, and see how can we focus on solutions. When we came to Kerala Startup Mission through the IDC cell, we only had an idea. Now the company Gen Robotics is spanned across throughout India. Now so we are in a verge of sending our solutions globally. Since 2015, Kerala Startup Mission has been working as a local agency of the government of support Kerala. mechanisms to take forward or shape their aspirations. Structured programs that allow an innovator to ideate, validate, and scale up their product. As part of the good work that we have been doing over the past several years, we have been recognized as one of the top. This is a journey which we started along with the women, and this is a journey we think that we can add value to the startup missions initiatives in Kerala. And we're hoping that in the coming 1 year or 2 years, this thing will grow furthermore and get more and more exciting for the more startups from outside Kerala also to register with the Startup Mission and to get some more works within the government setup. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായ ലീപ്പിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും അതേപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ജൂൺ 22-ാം തീയതി കാസർഗോഡ് അസാപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടമാണ്. അകത്തും പുറത്തും മനോഹാരിത ഉള്ള കെട്ടിടമാണ്. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പല മേഖലയിലും പരിശീലനം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാശയത്തിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുകയും അത്തരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് നല്ല പിന്തുണയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. With Leap Coworks, we intend to fuel your entrepreneurial journey. Leap
which stands for Launch, Empower, Accelerate, Prosper. We hope that the LEAP centers become a launch pad for your innovations. കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തി. ഇവിടെയുള്ള സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട്, അതായത് ഇവിടെ നല്ല റോഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതുകൂടാണ്ട് എയർപോർട്ട് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും ഇത് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആശയവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സമീപിക്കുക. അതൊരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തു തരും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വ്യവസായ വകുപ്പും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും. റോബോട്ടിക് എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പോ, ഡ്രോൺ എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ അന്നിവിടെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. At LEAP Co-Works, we are unlocking potential with cutting-edge workspaces, modern interiors, rapid internet and collaborative spaces, all converge to ignite innovation. With over 32 million NRIs, Kerala boasts to be the world's largest migrant population. They play a significant role in India's economic development by bringing in an annual remittance of $78 billion. By leveraging the expertise and resources of NRIs, Kerala Startup Mission aims to unlock new opportunities for growth. To facilitate this, the Kerala government is introducing Startup Infinity Centers across the globe. Startup Infinity Centers are launchpads for Kerala-based startups, enabling them to explore foreign markets. A space where startup founders from Kerala and the NRI community come together, create NRI new angel networks, increase funding and investments, fast-track company registration, avail plug-and-play facilities, incubation support, investor networking, and other business events. Together, let us work for a more prosperous future for our state. Visit us on startupinfinity.startupmission for more details. Health technology
പഠനവും ചർച്ചകളുമാണ് ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് 2022 നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇസ് ബ്രാൻഡഡ്. കേരള ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ബ്രാൻഡഡ് ആണ്. Kerala Startup Mission cadres and about 10 startups in working up on various problem statements in our health sector. Another team member who had a broken hand playing cricket, all for showing up as well as participating as well as playing a lead role in organizing. So thank you all for your commitment and making this event and program a grand success. And a hearty welcome to one of the most happening startup events in the country, Huddle Global. I think it's a great opportunity for startups and for Kerala to come up, as one of the leading startup hubs. The initiatives of the Startup Mission at Hurdle, which aims at strengthening and deepening the startup ecosystem, is very critical for the transition to the knowledge economy. You will all make full use of this excellent opportunity so as to transform dreams into ideas and ideas into innovation. One place that I can actually meet a lot of people, lot of similar kind of people who have startups. Wonderful organization skills of Kerala Startup Mission. I think it's important that people come together, share ideas and see how can we focus on solutions. What is more important, I feel, is then instead of just talk, is do. They have aspirations, but the thing is that they don't have the support mechanisms to take forward or shape their aspiration to the next level. This is a journey which we started along the women, and this is a journey we think that we can add value to the
startup missions initiatives in Kerala. And we're hoping that in the coming 1 year or 2 years this thing will grow furthermore and get more and more exciting for the more startups from outside Kerala also to register with the startup mission and to get some more works within the government setup. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായ ലീപ്പിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും അതേപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ജൂൺ 22-ാം തീയതി കാസർഗോഡ് അസാപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടമാണ്. അകത്തും പുറത്തും മനോഹാരിത ഉള്ള കെട്ടിടമാണ്. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പല മേഖലയിലും പരിശീലനം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുകയും അത്തരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് നല്ല പിന്തുണയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. With Leap Coworks, we intend to fuel your entrepreneurial journey. Leap, which stands for Launch, Empower, Accelerate, Prosper. We hope that the Leap Centers become a launch pad for your innovations. കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട്, അതായത് ഇവിടെ നല്ല റോഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതുകൂടാണ്ട് എയർപോർട്ട് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും ഇത് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആശയവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സമീപിക്കുക. അതൊരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തു തരും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വ്യവസായ വകുപ്പും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും. റോബോട്ടിക് എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പോ, ഡ്രോൺ എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ അന്നിവിടെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. At Leap Coworks, we are unlocking potential with cutting-edge workspaces, modern interiors, rapid internet and collaborative spaces, all converge to ignite innovation.
With over 32 million NRIs, Kerala boasts to be the world's largest migrant population. They play a significant role in India's economic development by bringing in an annual remittance of $78 billion. By leveraging the expertise and resources of NRIs, Kerala Startup Mission aims to unlock new opportunities for growth. To facilitate this, the Kerala government is introducing Startup Infinity Centers across the globe. Startup Infinity Centers are launchpads for Kerala-based startups, enabling them to explore foreign markets. A space where startup founders from Kerala and the NRI community come together, create NRI new angel networks, increase funding and investments, fast-track company registration, avail plug-and-play facilities, incubation support, investor networking, and other business events. Together, let us work for a more prosperous future for our state. Visit us on startupinfinity.startupmission for more details. ടെക്നോളജി ഉപകരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശുദ്ധമായ ഒരു പഠനവും ചർച്ചകളുമാണ് ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് 2022 നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇസ് ബ്രാൻഡഡ്, കേരള ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ബ്രാൻഡഡ് ആണ്. Kerala Startup Mission, KDIS, and about 10 startups in working up on various problem statements in our health sector. Another team member who had a broken hand playing cricket, all for showing up as well as participating as well as playing a lead role in organizing. So thank you all for your commitment and making this event and program a grand success. Hearty welcome to one of the most happening startup events in the country, Paddle Global. I think it's a great opportunity for startups and for Kerala to come up, as one of the leading startup hubs. The initiatives of the Startup Mission at Hurdle, which aims at strengthening and deepening the startup ecosystem, is very critical for the transition to the knowledge economy.
You will all make full use of this excellent opportunity so as to transform dreams into ideas and ideas into innovation. One place that I can actually meet a lot of people, lot of similar kind of people who have startups. Wonderful organization skills of Kerala Startup Mission. I think it's important that people come together, share ideas and see how can we focus on solutions. What is more important, I feel, is then instead of just talk, is do. They have aspirations, but the thing is that they don't have the support mechanisms to take forward or shape their aspiration to the next level. This is a journey which we started along with the women, and this is a journey we think that we can add value to the startup missions initiatives in Kerala. And we're hoping that in the coming 1 year or 2 years, this thing will grow furthermore and get more and more exciting for the more startups from outside Kerala also to register with the startup mission and to get some more works within the government setup. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായ ലീപ്പിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും അതേപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ജൂൺ 22-ാം തീയതി കാസർഗോഡ് അസാപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടമാണ്. അകത്തും പുറത്തും മനോഹാരിത ഉള്ള കെട്ടിടമാണ്. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പല മേഖലയിലും പരിശീലനം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുകയും അത്തരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് നല്ല പിന്തുണയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. With Leap Coworks, we intend to fuel your entrepreneurial journey. Leap, which stands for Launch, Empower, Accelerate, Prosper. We hope that the Leap centers become a launch pad for your innovations. കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട്, അതായത് ഇവിടെ നല്ല റോഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതുകൂടാണ്ട് എയർപോർട്ട് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും ഇത് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആശയവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സമീപിക്കുക. അതൊരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തു തരും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വ്യവസായ വകുപ്പും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും. റോബോട്ടിക് എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പോ, ഡ്രോൺ എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ അന്നിവിടെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്.
works, we are unlocking potential with cutting-edge workspaces, modern interiors, rapid internet and collaborative spaces, all converge to ignite innovation. With over 32 million NRIs, Kerala boasts to be the world's largest migrant population. They play a significant role in India's economic development by bringing in an annual remittance of $78 billion. By leveraging the expertise and resources of NRIs, Kerala Startup Mission aims to unlock new opportunities for growth. To facilitate this, the Kerala government is introducing Startup Infinity Centers across the globe. Startup Infinity Centers are launchpads for Kerala-based startups, enabling them to explore foreign markets. A space where startup founders from Kerala and the NRI community come together, create NRI New Angel networks, increase funding and investments, fast-track company registration, avail plug-and-play facilities, incubation support, investor networking, and other business events. Together, let us work for a more prosperous future for our state. Visit us on startupinfinity.startupmission for more details. ടെക്നോളജി ഉപകരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠനവും ചർച്ചകളുമാണ് ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് 2022 നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇസ് ബ്രാൻഡഡ്. കേരള ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ബ്രാൻഡഡ് ആണ്. Kerala Startup Mission, KDIS, and about 10 startups in working up on various problem statements in our health sector.
member who had a broken hand playing cricket, all for showing up as well as participating as well as playing a lead role in organizing. So thank you all for your commitment and making this event and program a grand success. And a hearty welcome to one of the most happening startup events in the country, Huddle Global. I think it's a great opportunity for startups and for Kerala to come up, as one of the leading startup hubs. The initiatives of the Startup Mission at Hurdle, which aims at strengthening and deepening the startup ecosystem, is very critical for the transition to the knowledge economy. You will all make full use of this excellent opportunity so as to transform dreams into ideas and ideas into innovation. One place that I can actually meet a lot of people, lot of similar kind of people who have startups. Wonderful organization skills of Kerala Startup Mission. I think it's important that people come together, share ideas and see how can we focus on solutions. What is more important, I feel, is then instead of just talk, is do. They have aspirations, but the thing is that they don't have the support mechanisms to take forward or shape their aspiration to the next level. This is a journey which we started along with the women, and this is a journey we think that we can add value to the startup missions initiatives in Kerala. And we're hoping that in the coming 1 year or 2 years, this thing will grow furthermore and get more and more exciting for the more startups from outside Kerala also to register with the Startup Mission and to get some more works within the government setup. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായ ലീപ്പിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും അതേപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ജൂൺ 22-ാം തീയതി കാസർഗോഡ് അസാപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടമാണ്. അകത്തും പുറത്തും മനോഹാരിത ഉള്ള കെട്ടിടമാണ്. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പല മേഖലയിലും പരിശീലനം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുകയും അത്തരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് നല്ല പിന്തുണയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. With Leap Coworks, we intend to fuel your entrepreneurial journey. Leap
which stands for Launch, Empower, Accelerate, Prosper. We hope that the LEAP centers become a launchpad for your innovations. കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായിട്ട് വളരെയധികം യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട്, അതായത് ഇവിടെ നല്ല റോഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതുകൂടാണ്ട് എയർപോർട്ട് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും ഇത് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആശയവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സമീപിക്കുക. അതൊരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്തു തരും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വ്യവസായ വകുപ്പും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും. റോബോട്ടിക് എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പോ, ഡ്രോൺ എക്സ്പോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ അന്നിവിടെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. At Leap Co-works, we are unlocking potential with cutting-edge workspaces, modern interiors, rapid internet and collaborative spaces, all converge to ignite innovation. With over 32 million NRIs, Kerala boasts to be the world's largest migrant population. They play a significant role in India's economic development by bringing in an annual remittance of $78 billion. By leveraging the expertise and resources of NRIs, Kerala Startup Mission aims to unlock new opportunities for growth. To facilitate this, the Kerala government is introducing Startup Infinity Centers across the globe. Startup Infinity Centers are launchpads for Kerala-based startups, enabling them to explore foreign markets. A space where startup founders from Kerala and the NRI community come together, create NRI new angel networks, increase funding and investments, fast-track company registration, avail plug-and-play facilities, incubation support, investor networking, and other business events. Together, let us work for a more prosperous future for our state. Visit us on startupinfinity.startupmission for more details. technology
എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശുദ്ധമായ ഒരു പഠനവും ചർച്ചകളുമാണ് ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് 2022 നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇസ് ബ്രാൻഡഡ്, കേരള ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ബ്രാൻഡഡ് ആണ്. Kerala Startup Mission cadres and about 10 startups in working up on various problem statements in our health sector. Another team member who had a broken hand playing cricket, all for showing up as well as participating as well as playing. They have aspirations, but the thing is that they don't have the support mechanisms to take forward or shape their aspiration to the next level. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അല്ല, എന്തേലും ആരെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കലേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ഞാനൊരു സാധനം നിങ്ങൾ തന്നല്ലോ, അതെന്താ ആരും തിരിച്ചു തരാത്തത്? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. യെസ്, താങ്ക് യു. ഇത് നമ്മുടെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥ തന്നെ, യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. പുറകോട്ടേക്ക് ഇരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? എത്രയോ ചെയർസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക. എന്തിനാണ് പുറകോട്ടേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്? മുന്നോട്ട് വാ. എന്നിട്ടും പുറകിലാ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ, ഫ്രണ്ട് കയറി ഇരിക്കുക. അതൊരു സുഖമാണ് നമുക്കല്ലേ, പുറകിലിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടിരുന്നോ, കയറിയിരുന്നോ, ഫ്രണ്ട് കയറിയിരിക്കുക. ഫ്രണ്ടിൽ വാ. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ചോദ്യം ഉത്തരം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ വന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി. കാരണം എനിക്കൊരു സുഖമാണ്. നിങ്ങളിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി സംസാരിക്കണോ? ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ട് ചേരതാ ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരിക്കെ. ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഇതാ, ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നോ. ഇനി വരുന്നവർ പുറകിലിരുന്നോട്ടെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ ഇന്നെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? പഠിക്കുന്നേ? ആ സിനിമയെ ചോദിച്ചോളൂ, ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ? എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ? പോളി. നിങ്ങൾ ആരും എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത? എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ? മുന്നേ പരിചയമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? നിങ്ങളത് കൂളായിട്ട് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, കൂളായിട്ട് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സംരംഭകരാണ്. ഓ, അടിപൊളി. ഒരു പറ്റം സംരംഭകര് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം, സംരംഭകർ എന്താണെന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, സമയം ഒത്തിരി ഇല്ല, വളരെ ചെറിയൊരു സമയം മാത്രമേ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 45 മിനിറ്റ് അല്ലേ, 45 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഈ 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 2-2.5-3 മണിക്കൂർ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ 45 മിനിറ്റോട് പറഞ്ഞു തീർക്കണം. വളരെ സ്പീഡായിട്ടാണ് പോവുക. പിന്നെ ഈ കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൈൻഡിൽ, ഈ ഒരു മൂഡോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോകും. കൂളായിട്ടിരിക്കുക, പുഞ്ചിരിയോടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന്, നമുക്ക് ഒരാളോട് എന്താ പറയുക, പുഞ്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ? പുഞ്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അത്രയും ബിസിയാണോ നമ്മൾ? ഒരു പുഞ്ചിരി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഒന്ന് കൂളായിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ മക്കളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇഷ്ടമായിപ്പോയി. എന്താ പറയുക, എനർജി എന്നോ അവർക്ക് ഭയങ്കര. നിങ്ങളെ എനർജി ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത്രയും ഒരു എനർജിയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു അവരന്ന് ആ ഒരു സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു എനർജി ഇവിടെ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോൾ, ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് പറയും. ഇതായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പോയ സമയത്തുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അത് പറയിപ്പിക്കുമോ നിങ്ങൾ? ഇല്ല. അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആകും, ഒന്ന് ഉഷാറാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അല്ലേ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒന്ന് ഉറങ്ങണം, വേണ്ടേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്താ കഴിച്ചത്? ബിരിയാണിയാണോ? അല്ലേ? ബിരിയാണി കഴിച്ച പൊതുവെ എന്താണ്? ഉറങ്ങണ്ടേ? അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉറക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഏറ്റെടുത്തോ? ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തോ? റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, ഉറങ്ങിക്കോ, കൂർക്കം വലിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കോ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റു തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എത്ര കണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം? എത്ര കണ്ണിലേക്ക് നോക്കണം? അവിടെ കൂട്ടിയോ? അതൊന്നുമില്ല, എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 2 ഉള്ളൂ. വെറും 2 കണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ടു. ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ 10-100 കണ്ണുകൾ അല്ലേ? 100 പോരാ, അതിൽ കൂടുതൽ കണ്ണുകൾ എന്നെ പല വിധത്തിലാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവൻ ആരടാ, ഇവൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. നിന്ന് നോക്കുന്നോ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നോ? ചെറിയ സമയമുള്ളൂ. ഇത്ര നേരം അവിടെ ഇരിക്കും, നല്ല സുഖമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറച്ചേരം സംസാരിച്ചൂടെ? സംസാരിക്കാൻ സുഖമില്ല. അവിടെ പേരിക്ക്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അല്ലേ? ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മൂടിയായിട്ടിരിക്കുക, ഒരു സഹകരണം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് പ്രശ്നമാവും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ നല്ല എനർജി ആയിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരവൊക്കെ തരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കും പോലെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. ബഹളം വെക്കല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം വന്ന ബാച്ച് ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? എന്തിനാ വന്നത്? ഒച്ചയിൽ പറയോ? ഇവിടെ ഇത്തിരി ഉള്ളോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂന്ന്. എന്തിനാ വന്നത്? വന്നേം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയെന്നല്ലേ? വരണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ജനിച്ചു അല്ലേ? ജനിച്ചില്ലേ? ജനിച്ചു പോയി. ഇനി ജീവിക്കണ്ടേ? നാളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോണ്ടേ? ആ പോകുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു കയ്യൊപ്പ് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തു വെക്കണേ. നമ്മൾ ജനിച്ചു, ജീവിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്യൊപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. വെറും കയ്യോടെ തിരിച്ചു പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാക്കാർ മാത്രം കണ്ടിട്ട് അവർ മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു നല്ലൊരു സംരംഭകനായിട്ട്,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വ്യവസായിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും രാജ്യത്തിലും അറിയപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ? അതിന് ചെറിയ പണിയാണോ? എന്നെ എത്ര പേർക്കറിയാം? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്കറിയാം? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണരുത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാനൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ്. അതായത് നിങ്ങളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ? കാണരുത്, കണ്ണു തുറക്കരുത്. സംരംഭകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പുറത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വ്ളോഗറായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കടന്നു വന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിനു മുന്നേ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി വ്ളോഗേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ സമയത്ത് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരും എൻ്റെ കുടുംബക്കാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് ഇറങ്ങണ്ട. കാരണം എന്താ, ഒരുവിധം എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അവിടെ എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വ്ളോഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, വിട്ടുകള, ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കെന്ന് പറയും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് സത്യം ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു വന്നത്. ആദ്യ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്നെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാണ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യ സമയത്ത് കുറച്ച് നാട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സിന് പോലും അയച്ചു, അവർ പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്ന സമയത്താണ് വ്യവസായത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് വ്യവസായങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പെർമിഷൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 300-350 പേരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം വാ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം വാ. അടുത്ത ദിവസം വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സത്യത്തിൽ അവരെന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. ഞാനറിയില്ല ഈ സംഭവം. അടുത്ത തവണ ഞാൻ പിന്നെയും ചെല്ലും, പിന്നെയും ഒഴിവാക്കും. ഇങ്ങനെ പല തവണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് മടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. 2021 22 കഴിഞ്ഞു 23 ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണല്ലേ നമ്മൾ, വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്. അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ചെയ്തു, ഒരു നല്ല രീതിയിലൊരു റീച്ചിലേക്ക് ആ വീഡിയോ മാറി. നല്ല രീതിയിൽ അതങ്ങ് കയറിപ്പോയി. ലക്ഷങ്ങൾ ആളുകൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുത്തു. കാരണം ആർക്കും അറിയില്ല ഇതെന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അന്നത്തെ ആ വീഡിയോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിലെനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ടും പല രീതിയിലും പഠിച്ചു വന്ന ആളുകളായിരിക്കും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് ആ മെഷീനിലേക്ക് പോയി, ആ മെഷീൻ അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് പോയി, അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് പോയി, ലാസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ഗ്രാനുവലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചു. അതിലുള്ള കമന്റ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓരോ ആളുകളും അതിൽ സത്യത്തിൽ ഒത്തിരി കമന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ മോശപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. ആ മെഷീൻ, ഈ മെഷീൻ, ആ മെഷീൻ, മറ്റേ മെഷീൻ, ഏത് മെഷീനാണ്, ഇതിനൊന്നും പേരൊന്നും ഇല്ലേ. അങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പല രീതിയിൽ അതിനെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഓരോ കമ്പനി ചെന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പഠിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് നാട്ടിലെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, കുറച്ചു പേരൊക്കെ കാണും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പലരും പല രീതിയിലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. കണ്ണൂര് കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, അറിയോ കൂത്തുപറമ്പ്? അറിയോ കൂത്തുപറമ്പ്? അറിയോ? ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൂത്തുപറമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട്? രക്തസാക്ഷി ആരാത് പുറകുന്നല്ലേ, രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒരു നാടാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂത്തുപറമ്പിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആ രീതിയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. പുറം നാടുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തും. പിന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റോടെ ഞാൻ കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു നോട്ടം, അതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച ആളായിരിക്കും, പിന്നെ നോട്ടം മാറും. കൂത്തുപറമ്പ് എന്നാണോ? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ടു എന്നല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ കൂത്തുപറമ്പെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള
ആ ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്തതും ഈ ഒരു മേഖല തന്നെയാണ്. അന്ന് പലരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് എനിക്കന്ന് ഇട്ടേച്ച് പോകുമായിരുന്നു, എൻ്റെ പഴയ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു, അത് തന്നെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി സംരംഭകർ വെളിച്ചം കാണാതെ അണഞ്ഞു പോകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ പല ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയും എത്താതെ അടച്ചു പൂട്ടി നഷ്ടവും സഹിച്ച് ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ പേര്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരു ചെറിയൊരു തിരുനാളങ്ങ് കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തത്. സത്യം പറയും, ഇന്ന് ഒന്നിനും സമയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുന്ന് കോൾ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നല്ല ബിസിയാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് പറയില്ല, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ എത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്നലെ 3 ഷൂട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ദിവസം. എറണാകുളത്ത് 3 ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ എറണാകുളത്തെത്തി, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടാമത്തെ തീർത്തു. കാരണം ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ഒരെണ്ണം രാത്രി ഇരുന്ന് തീർത്തിട്ടാണ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നതും കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇന്ന് ഒത്തിരി ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ആ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ്, ഹായ്. പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എങ്ങനെ എന്തരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഓ, മരം, മുള, യെസ് ഓക്കെ. വരട്ടെ, വെറുതെ ഇരിക്കല്ല, തെറ്റിക്കോട്ടെ, ശരിയാവണമെന്നില്ല, തെറ്റട്ടെ. എന്താ അരച്ചിട്ടാന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മരം. എന്ത് മരം? മുള. വേറെന്താ? കാപ്പിയോ? യെസ്. മരം അരച്ചിട്ട്. ഈ മരം അരച്ചിട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പനി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ, കേരള സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് KPPL, കേരള പേപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീര കമ്പനി. വലിയൊരു കമ്പനിയാണത്. അവിടെ നമുക്ക് മരം അരച്ചിട്ട് അതിനെ പൾപ്പാക്കിയിട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മരത്തിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് അതൊരു പേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ രൂപം ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല കമ്പനികളും നമ്മളെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്പനികൾ നമ്മൾ കാണാതെ, ഉൾവശം കാണാതെ, പുറം ഭാഗം മാത്രം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പലരും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല പ്രോജക്റ്റുകളും, കാഷ്യൂ കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അടുത്ത ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാനുണ്ട്. പല രീതിയിലായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമല്ല, ചെറിയ പ്രോജക്റ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സംരംഭകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? വേണ്ടേ? എന്താപ്പ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഉറക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? പണിയുണ്ട്. ഉറക്ക് വന്നാൽ അതിനുള്ളൊരു പണിയുണ്ട്. ഉറക്കുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഉറക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? പുറകിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു സംരംഭകനാവണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പറയുന്ന ഈ ഒരു കയ്യൊപ്പ് നമുക്ക് ചാർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഐഡിയ വേണം, യെസ്, സാമ്പത്തികം വേണം, പിന്നെ ഉഷാറല്ലോ കുട്ടികള്. ഹായ്, കാസർഗോഡിനെക്കാട് ഉഷാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം റിസോഴ്സസ് വേണം, പിന്നെ ലേബർ വേണം, കോൺഫിഡൻസ് വേണം, പിന്നെ സ്കില്ല് വേണം. എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നോ? പ്രശ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. വേറെന്താ?
മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അറിയണം, മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇടം വേണം. വേണ്ടേ? വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. നിങ്ങളൊരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നോക്കിയേ. ഇവിടെ സംരംഭർ കുറെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അടിപൊളി, നിങ്ങൾ തുടങ്ങി മക്കളെ, അടിപൊളിയാണ് പരിപാടി തുടങ്ങി. എന്താ കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത്. സത്യമാണത്, സമ്മതിക്കില്ല. തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു എന്തായി. നമുക്ക് വലിയൊരു അനക്കമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഞാനത് എപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് പോവില്ല വേണ്ടെന്നുള്ളത്. ഒരു തൻ്റെ ഇടം വേണം നമുക്ക്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം ഞാൻ നിർത്തില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലതറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാനും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഇന്ന് സംരംഭങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ രാജീവ് സാർ വ്യവസായ മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത്രമാത്രം സംരംഭങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വ്യവസായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. മാർക്കറ്റിംഗ്, നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുക. എന്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനും പുറത്തെത്തിക്കാനും ഇന്ന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്കില്ല് വേണം അല്ലേ, സപ്പോർട്ട് വേണം നമുക്ക്. അതിനൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ? അസാപ്പ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ? നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അസാപ്പ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ, ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിന്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിലും വലിയൊരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ വ്യവസായ മേഖല നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? ഹലോ, പിന്നെയും പോയോ? ഇവിടെ ഇല്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ തീർത്തിട്ട് അതിൽ ചാടി ഇറങ്ങിയ ഒരാളാ, രക്ഷപ്പെട്ടതാ. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല പുഞ്ചിരിയാണ് വരുന്നത്, എന്നിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത്? പൈസയായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തരാതിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും മൂഡ് ഓഫ് ഉണ്ടോ? ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടോ? ചെറിയ പ്രായമല്ലേ? എത്ര വയസ്സായി? 21, 20, 18 പറഞ്ഞിട്ട് 20 ആക്കി. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 20. എന്തിനാ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. കൂളായിട്ടിരിക്കുക, ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കണോ? അല്ല അങ്ങനെയാക്ക, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്? മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. എന്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന അതിന് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടം വലം നിങ്ങൾ നോക്കരുത്, തുടങ്ങിക്കോളുക, പണി ചെയ്തോളുക. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓംലെറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓംലെറ്റ് എന്താ ഓംലെറ്റ്? മുട്ട പൊരിച്ചത് അല്ലേ? എന്താണ് ഓംലെറ്റ്? അറിയില്ല? അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് കാണാൻ പറ്റും, അർജുൻ നായർ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ മൊബൈലൊക്കെ മാറ്റി വെക്ക്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശാപം. എവിടെ ചെന്നിരുന്നാലും മൊബൈൽ. ഇന്നലെ ഞാൻ മെട്രോ കയറിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇടം വലം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരാളെ മുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളത്.
നിങ്ങൾക്കറിയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയെന്ന്, ഈ സാധനം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഇത് തീർന്നു പോവും. വലിയൊരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു സാധനം ഇത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഇതിനെ താഴ്ത്തിയിടുക ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഇതങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴും. ഇതിന് നേരെ നിർത്തണമെങ്കിൽ പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ മൊബൈൽ മാറ്റി വെക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും. ആരെക്കുറിച്ചിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, എല്ലാവരും മാറ്റി വെക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് നേരമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പോവും, പെട്ടെന്ന് പോവും. നിങ്ങൾ അധികം മുഷിപ്പിക്കില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു തവളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അത് നേരത്തെ അഴിഞ്ഞു പോയതാ. അത് ഇടാൻ സമയമില്ല, 3/4 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. വേഗം തീർക്കാൻ നമുക്ക്, അതിന് ശേഷം ഇടാം. ഷൂസിന്റെ ലേസ് അഴിഞ്ഞു പോയത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. താങ്ക് യു. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? തൻ്റെ ഇടം വേണം, വേണ്ടേ? അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അർജുൻ നായരെ കുറിച്ചിട്ട്. അർജുൻ നായർ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക്, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് കോഴിക്കോടുകാരനായിട്ടുള്ള 28-കാരൻ അർജുൻ നായർ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആരും ചെയ്യാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ലോകത്തിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് 5 രൂപയ്ക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതും. ഇന്ന് 31 വയസ്സായ ആൾക്ക് അധികം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ആൾ അന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. മെഷീൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. പല കമ്പനികളും ചെന്നു, അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. ആ കറക്റ്റ് ഹീറ്റിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഹീറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. പല രീതിയിലും പല സമയത്തും ഇദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്നു. അതിൽ നിന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഒരു 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും അതിനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഈ ഒരു ടീം. അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തു. ഇവർ ചെയ്തു. 1 ചെയ്തു, ഫെയിലായി. 2 ചെയ്തു, ഫെയിലായി. 10 ചെയ്തു, ഫെയിലായി. 20 ചെയ്തു, ഫെയിലായി. 30 ചെയ്തു, 35 ചെയ്തു, 40 ചെയ്തു, 50 ചെയ്തു. ഒക്കെ മെഷീൻ ഫെയിലായി. ഓരോ സമയം ഫെയിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 1 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോപ്പ് എന്തിനത് ചെയ്ത് ഇട്ടേച്ച് പോവില്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാഷയാണ് ഇതൊക്കെ. പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, ഒരു രസത്തിന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇട്ടേച്ച് പോവും. 2, 3, 4, 5 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നിൽക്കുവോ? എവിടെ നിൽക്കാന്? ഒരു 10, 15, 20 കഴിഞ്ഞ് എവിടെ നിൽക്കാന്? ആൾക്ക് ഒരു തളർച്ചയില്ല, നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം 68-മത്തതും ഫെയിലായി. എങ്ങനെ? സമയം ഒത്തിരി പോയി. 68-മത്തതും ഫെയിലായി. 68-മത്തെ ഫെയിലായപ്പം ആള് വീണ്ടും 69 ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഇത്. ആരാ പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഇതാവില്ല, ഇനിയും എനിക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു. 69 ചെയ്തു. 69-മത്തതും ഫെയിലായി. ആള് പിന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളിത് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം, നിങ്ങൾ വിട്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞു. 70 ചെയ്തു, അതും ഫെയിലായി. 71-മത്തെ ചെയ്തു, അത് വിജയിച്ചു. എവിടെ കിടന്നു? 1 തുടങ്ങി 71-മത്തത് ചെയ്ത സമയത്താണ് ആ മെഷീൻ സക്സസ് ആയത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഓംലെറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ന് 7 പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 7 പ്രോഡക്റ്റ്. 5 രൂപയുള്ളൂ. വീട്ടിൽ സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 മിനിറ്റ് മതി, ഓംലെറ്റ് റെഡി. പല കാര്യങ്ങളും പുതുതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം. എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് തുടങ്ങി ഓരോ തവണ ഫെയിൽ ആവുമ്പോഴും നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും, വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും, കുടുംബക്കാർ ചോദിക്കും, എന്തായി അർജുനെ? പല പ്രാവശ്യം ഫെയിൽ ആവുമ്പം ആ ചോദ്യമൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് നടക്കൂലെന്ന്. എന്തിനായിരുന്നു? പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നെ കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്. എത്ര ഫെയിലായിട്ടും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട് തന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലും പുറത്തും ബാംഗ്ലൂരും ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസായി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം. പലരുടെ ചരിത്രം എടുത്താലും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ഇവരുടേതും സഹിക്കണം, ഇതും സഹിക്കണം, കൊണ്ടുപോകണം, എല്ലാം കൂടി ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു തൻ്റെടത്തോട് കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. എത്ര ജീവിതമുണ്ട് നമുക്ക്? എത്ര ജീവിതമുണ്ട്?
SSLC പരീക്ഷ പോലെയാ? ഒന്ന് തോറ്റ് അടുത്ത നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് മരിച്ചുപോയി, അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പോയിട്ട് മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരൊറ്റ ജീവിതം അല്ലേ? ഒരേ ഒരു ഇന്നിങ്സ് ഇല്ലേ? ഒരേ ഒരു ഇന്നിങ്സ്. ആ ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്സിൽ നമുക്കത് നേടാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അറിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ നിങ്ങളെ കേരളം മുഴുവൻ അറിയണ്ട, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ? അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുഖഭാവം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചാലേ കുന്നിക്കുരുവോളം കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ്, അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ ഒക്കെ ഏജ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നരച്ചതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ, അകാല നരയാ, ചെറുപ്പത്തിലെ നരയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വന്നില്ല, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത 100 കണക്കിന് വീഡിയോസ് ചെയ്തതിൽ ഓരോ ആളുകളും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അവരെടുത്ത എഫേർട്ട് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരിന്ന് വളർന്ന് വലിയ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡുകാരിയുള്ള ബിന്ദു ചേച്ചി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ഫാക്ടറി, കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആക്സിഡന്റിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് മോനുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു ചെറിയൊരു ഏജിൽ തന്നെ ആള് ഒരു ആക്സിഡന്റ്, മോനും മരണപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചി ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇത് തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നു. ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് വ്യവസായിയാണ് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ബിന്ദു ചേച്ചി. പഠിച്ചത് വെറും 10ാം ക്ലാസ്, മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ ഇന്നുള്ള അവിടെയുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാത്തിനും തലപ്പത്ത് ഇവരാളുള്ളത്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും. പല പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ചെന്ന് എന്നോട് പറയും, പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അവർ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമെന്ന്. ആൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, ആകെ മലയാളം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്നോട് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, വെറും 10ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്രയുള്ളെങ്കിലും ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ വേറെ ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നെ അത് പ്രാപ്തനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ്. ഈ തഞ്ചേടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വരിക. ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശക്തരായ ആളുകൾ ആരാന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ജെൻസ് ആണോ ലേഡീസ് ആണോ? ഓ പിന്നെ ലേഡീസ് ആണോ? ജെൻസ് ആണോ ലേഡീസ് ആണോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടാ, നിങ്ങൾ തീരെ കൊള്ളൂല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആരാ? ഞാൻ. യെസ്. ആരാ? ജെൻസിനോടാ? നിങ്ങൾ പറയണ്ട, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലേഡീസ് എന്നല്ല പറയുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ? ഒന്ന് വെച്ചിൽ പറ, പെട്ടെന്ന് സമയമായി. ആരാ? രണ്ടും എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ല. ജെൻസ് ആണോ ലേഡീസ് ആണോ? ജെൻസ് ആണോ? ലേഡീസ് ഉറപ്പാണോ? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ടാ? അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നത്. ഏത് മേഖല ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ലേഡീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫയർഫോഴ്സിൽ എത്ര ലേഡീസ് ഉണ്ട്? അപ്പം പിന്നെന്താ, തെറ്റിയില്ലേ? പ്രശ്നമില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ. പക്ഷെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലേഡീസിനാണ്. അതൊരു സത്യമാണ്. മാനസികമായുള്ള കരുത്ത്. അല്ലാതെ ഒരു കരുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലേഡീസിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ മൂപ്പര് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഗർഭിണി ആവാനുള്ള ഒരു പവർ അല്ലേ, പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്കത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ആലോചിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ചത്തു അല്ലേ? ചാവെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലേ, മരിച്ചു പോകും. സത്യമാണത്. അതൊക്കെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. നമ്മുടെ കഫേ കോഫി ഡേയുടെ മഞ്ജുനാഥ് സാർ അല്ലേ, അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു 2019 നമ്മുടെ നേത്രാവതി പുഴയിൽ അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ. അതിനുശേഷം മാളവിക ഹെഗ്ഡെ വന്നു അല്ലേ,
അതിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് 7200 കോടി കടത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു ഫേം ആ സമയത്ത്. ഈ പറയുന്ന കഫേ കോഫിയുടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇന്നതിന് അടച്ചുപൂട്ടിയോ? കംപ്ലീറ്റ് കഫേ കോഫിയുടെ മാഞ്ഞു പോയോ? ഇല്ല, അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലേ, അവരുടെ ആ ഒരു വിൽ പവർ അല്ലെ, കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ആ മനക്കരുത്ത് തന്നെയാണ്. ഈ മനക്കരുത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കയ്യൊപ്പ് നമുക്ക് ചാർത്തണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മനക്കരുത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ നമ്മളെ വഴിക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. റെഡിയാണോ? റെഡിയാണോ? ഏടിയാ നോക്കുന്നത്? അതവര് ചെയ്തോട്ടെ. റെഡിയാണോ? പഠിച്ചിട്ട് എന്താവണമെന്ന് ആഗ്രഹം? ഓൺട്രപ്രണർ ആവണോ? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോണോ അല്ലേ? പറ്റില്ല. ഇതുവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും, ഇതുവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോവാം, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോവാം. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 50, 60 അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷം പിന്നിട്ട ആ സഞ്ചരിച്ച പാത ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് 5, 10 വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോവാണ്. അത്രയും സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ നാടുകൾ ഇന്ന് നാട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കിനി ആവില്ല. തട്ടിമുട്ടി ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ? ചെറിയ ചെലവ് മതിയോ ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ? ഒരു 5000, 10,000 ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും നടക്കുവോ? ഒന്നുമില്ല. ഒരു 20 കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് തികയുന്നില്ല, 30, 50 ഉണ്ടായിട്ടും തികയുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഇന്നേ നമ്മൾ റെഡി ആവണം. നല്ല പ്രായമാണ്. ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഇല്ലല്ലേ? നല്ല ഏജാണ് നിങ്ങളുടേത്. കളിച്ചു തീർക്കരുത്. കളിച്ചോ, കളിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ. പക്ഷെ കളിച്ചു തീർക്കാതെ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുക, എന്ത് ഞാൻ 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ കൺസ്യൂം പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പട കമ്പനി തുടങ്ങി. ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരു ഷോണ്. കേൾക്കണം നിങ്ങൾ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മടുപ്പാവുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പറയണേ, ഞാൻ പരിപാടി നിർത്തി പോവാ. വെറുതെ എന്തിനാ അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്? കെമിക്കൽ എന്താ പഠിച്ചത്? എന്താ പഠിച്ചത്? കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. തുടങ്ങിയത് എന്താ? പപ്പട കമ്പനി. എന്തെങ്കിലും ചേർച്ച ഉണ്ടോ? ഒരു ചേർച്ചയും എവിടെയില്ല അല്ലേ? ഒരു ചേർച്ചയും ഇല്ല രണ്ട് കാര്യത്തിലും. ഇദ്ദേഹം ഈ ഷോൺ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ചാലക്കുടിക്കാരനാ. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നു, നാട്ടിലേക്ക് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പപ്പടമൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അടിപൊളിയായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പപ്പടം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി. മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പോയ പപ്പടമൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആളാകെ പ്രശ്നമായി. അതെന്തേ? പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലും ഇത് തന്നെയുള്ളത്. നിങ്ങളിപ്പോ ഓൺട്രപ്രണർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലും ഒരു വ്യവസായി ആവണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തോട് തുടങ്ങിയ ആളാണ്. അത് തുടങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു, പരിപാടി ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലായി. സംഭവിച്ചെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഗുജറാത്തിലുള്ള പപ്പടല്ല, അവിടെ വേറൊരു സംഭവമാണ്, പപ്പടിയായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആ മെഷീനാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പപ്പടല്ല. തമിഴ്നാട്ടില് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തായിരുന്നു? പപ്പടല്ല അവിടെ ഉള്ളത്, വേറൊരു പേരാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഫെയിലായി സംഭവം. അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു, എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യണം. പല രീതിയിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും മെഷീൻ എടുത്തു. മെഷീൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ പരിപാടി പിന്നെയും തുടങ്ങി. ആദ്യം മുതൽ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ. കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലായി, കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയി. ഒരു 10-20 ലക്ഷം കൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സംഭവം ഏകദേശം വലിയൊരു എമൗണ്ടിലേക്ക്, ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി. പക്ഷെ ആളുടെ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്കൊരു വ്യവസായി ആവണം, എനിക്കൊരു സംരംഭകരാവണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആള് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി ആളുടേതായ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മായവും കലരാത്ത, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അടിപൊളി പപ്പടങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായിട്ട് അത് വരാൻ തുടങ്ങി. കൺസ്യൂം പപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ. ഇന്ന് 23 വയസ്സോ 24 വയസ്സോ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഏജില് ആളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആവേശം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി. ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോയ സമയത്ത്
അദ്ദേഹത്തിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പവർ തന്നെയാണ്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പുറകോട്ടേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? ഏറ്റവും വലിയ സുഖമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ? നമ്മൾ പഠിക്കുക, പുറത്തിറങ്ങുക, ആരുടെയെങ്കിലും മണ്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുക. ഇല്ലേ? വലിയ പണിയുണ്ടോ? വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. മാസം ശമ്പളം കിട്ടും. സമയമായോ? സമയത്തെ മുട്ടി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ നിർത്തും. മാസം എന്ത് ചെയ്യുക? മാസം ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോവാം. അതാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ. അതല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം. ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു വ്യവസായിയായിട്ട്, ഒരു സംരംഭകനായിട്ട്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എനിക്ക് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലൊരു വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ആ ഒരു എനർജി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കയ്യൊപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അസാപ്പും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാം. ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ തയ്യാറാവൂ എന്നാ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ റെഡി ആവ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളുണ്ട്. ഇല്ലേ? നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ, വലിയ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഇന്നേ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, എന്റെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയട്ടെ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഏജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ ഇന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, വ്യത്യസ്തനാവുക എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു വ്യത്യസ്തനായിട്ട് മാറുക എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമനാവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക. ഓക്കെ? എങ്ങനെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് തന്നെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നാമനാവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. ആവോ? വ്യത്യസ്തനാകാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല, എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അതിൽ ഒന്നാമനാകുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ? ആവില്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? ആവോ? റെഡിയാണോ? ഈ ഇരുത്തിരുന്നാവില്ലേ? കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാവണം. എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം. നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക, ഉഷാറായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കൂടെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ആ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുക. ഒത്തിരി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സമയം നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു പോകണ്ടേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു സെഷനും കൂടി നമുക്കിവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി സെഷൻ, നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു സെഷനാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. മിനിമം എനിക്കൊരു 2 മണിക്കൂറും കിട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ കയറി വന്നിട്ട് വരെ നിർത്തിക്കുമെന്ന് പറയൂ. പറയുമ്പം കയറ്റി വിടുന്ന ഇറങ്ങിപ്പോവാനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ആവാം. ചാനൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ, എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ, വ്ളോഗേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെല്ല് മറന്നു പോരുത്. ചാനലിന്റെ പേരാ വേണ്ടത് FZ റോവർ. FZ ഫിറോസിന്റെ FZ ROVER. റേഞ്ച് റോവർ ഇല്ലേ? ആ റേഞ്ച് റോവറിന്റെ റോവർ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. FZ റോവർ. ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്, യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. FZ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ROVER കൊടുത്താൽ മതി. FZ R അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരും. ഓക്കെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക, വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ ഒത്തിരി പ്രൊഫസർമാർ, ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അവരെ കുട്ടികളെ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, വീഡിയോസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അവർക്ക് A to Z കാര്യം അതിലുണ്ടാവും. അതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവിധെല്ലാം തുടക്കം മുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വന്നത് മുതൽ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തു വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണോ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ മരം അരക്കുന്നത് മുതൽ മരം വരുന്നത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യവും അതിലുണ്ട്. ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബോറിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ഓൾറെഡി ഒത്തിരി പേര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തേലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തേലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും? ഓക്കെ, അത് മൈക്ക് കൊടുത്തേ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ, വേഗം തീർക്കാം. സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളോ അതോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നും? പിന്നെ സംരംഭകർ നിരാശരാകുന്ന സന്ദർഭം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും വായിച്ചു കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സംരംഭകരെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പലയിടത്തും അത് പ്രായോഗികമാകുന്നു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചോദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സാർ, ഗവൺമെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുനലൂർ ഇരുന്നോ. കാരണം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ നിൽക്കണ്ടേന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ടാവും, ചോദിക്കില്ല, ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ല്, പിന്നെ കാഷ്യൂ കമ്പനികൾ കുറേ അടച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ വ്യവസായികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കമ്പനി എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി പഴയത് നന്നാക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. എത്രയോ തൊഴിലാളികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുനലൂർ പേപ്പർ മില്ലില്. അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഇത് 2-3 കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാം, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം. ആദ്യം ചോദിച്ചത് ചേച്ചി എന്തായാലും ചോദിച്ചത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംരംഭകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ. അവിടെ എന്താ പരിപാടി? ഹലോ, ഓയ്, ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി? ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കണം, മെല്ലെ, ചെറിയ, എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ളത്, ഭയങ്കര കടുപ്പമുള്ള ചോദിക്കരുത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംരംഭകരെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ സംരംഭകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുള്ളത്. കാരണം അത് ചെറിയ സംരംഭം മുതൽ, ഒരു വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന സംരംഭം മുതൽ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ പോലും തുടങ്ങിയത് പോലും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെയ്ത അതേ വീഡിയോ തന്നെ ആകുമ്പം ചിലപ്പം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. കാരണം അത് ആളുകൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും, ഒത്തിരി ഓർഡറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും, ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്. അങ്ങനെ പലരും വലിയ ലെവലിലേക്ക് പോയ ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ കാസർഗോഡിലെ അരുണാശി ചേച്ചി. ഇന്ന് എത്രയോ അവാർഡുകളാണ് ഇന്ന് അവർ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ഒറ്റൊരു വീഡിയോ അവരുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പില്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന, തലയണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയ ആളാണ് അരുണാശി ചേച്ചി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾ അറിയപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രിയ ചേച്ചി ബേപ്പൂരുള്ള, കോഴിക്കോടുള്ള, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അവർക്ക് ഇന്ന് ഓർഡറുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അത്രയും ബിസിയായി നാളെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, 5 വർഷം ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ആളുകളത് അറിഞ്ഞു, അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. അതേപോലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സംരംഭത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുക, നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുക, നിങ്ങളെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആവശ്യം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേച്ചി ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? മറന്നുപോയോ? അത് മറന്നുപോയി, പിടുത്തം വിട്ട്. അത് സെയിം, രണ്ടുപേരും ചോദിച്ച ഏകദേശം ഒരേ സംഭവം തന്നെയാണ്. സംരംഭകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ്, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അധികാരം എന്തായാലും എനിക്കില്ല. ഞാനെന്നൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ്, നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇന്ന് ശരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് സാർ കയറാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ മാറ്റം തന്നെ. കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന സംരംഭകർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓരോന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പേപ്പർ, നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള KPPL ഓൾറെഡി അടച്ചു പൂട്ടിയതായിരുന്നു. അടച്ചു പൂട്ടിയെടുത്ത് നിന്ന് അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, കേരള സർക്കാർ അതിനെ തിരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് അവിടെ ജോലി കൊടുത്ത്, യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉള്ളത്. പഴയ ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ആ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പല സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പേപ്പർ കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേപ്പറുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പല മാറ്റങ്ങളും വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ല, പലതും വരുമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
മുന്നോട്ടേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. പലതും ഇനി വരാൻ പോവാണ്. സപ്പോർട്ടാണ് മെയിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ മാഡം എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏത് വ്യവസായം ചെയ്യുന്നത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ DAC വന്ന സാറാണ്. സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കാര്യം, അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഇതല്ല എനിക്കുള്ളത്. എനിക്ക് കൂടുതലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ പറയാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തോ സംഭവം എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് ക്ലാസ് സാർ എടുക്കുവോ? ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ് കൊടുക്കുവോ? കൊടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന്? ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന് മുന്നേ 1-2 പേര് ഓൾറെഡി കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. കോളേജുകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞോ? സമയം നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം. കാരണം സമയം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് ഭയങ്കര ഇത് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ പരിപാടി അടുത്തത് വരണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. അടുത്തൊരു അടിപൊളി സെഷൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുക. മാക്സിമം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. എന്നെ വിളിക്കേണ്ടവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിർത്തുകയാണെന്നാല്. താങ്ക് യു ഫിറോസ്. നമുക്ക് ഒട്ടും ലേറ്റ് ആകുന്നില്ല, അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് പോവാം. MSME സ്കീമുകളെ കുറിച്ചും ലോണുകളെ കുറിച്ചും, അതായത് ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ സ്കീമുകളും ലോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള സെഷനാണ് ഇനി ഉള്ളത്. ഹാഫ് അവറും കൂടെ ഉള്ളൂ. അതുകൂടെ കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ചെറുകിട സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ച്. അതിനായി ഞാൻ TS ചന്ദ്രൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പരിചിതമല്ലാത്ത കുറച്ച് തികച്ചും ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കീമുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് മുഖ്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ സ്കീമുകളുണ്ട്. വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ സ്കീമുകളുണ്ട്. വളരെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് നേരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ലോണും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഫണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ സഹായ പദ്ധതികളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടോ? അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫിറോസ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഏത് തരം ഫണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇന്ന ഫണ്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് എങ്കിൽ, ഇന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ വളരെ മെച്ചപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പല സംരംഭങ്ങളും നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഒത്തിരി സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പല സംരംഭങ്ങളും പലപ്പോഴും പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പുനീർ കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഒരു കാരണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ്. ആരെങ്കിലും രണ്ട് ചെയറൊന്ന് മാറ്റി.
നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ സാധാരണ ഈ മാതൃഭൂമി, മലയാള മനോരമയൊക്കെ വായിക്കാറുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? മാതൃഭൂമി വായിക്കാറുണ്ടോ? മാതൃഭൂമിയിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ധനകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എൻ്റെ മുഖം കാണാം. മിക്കവാറും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ആണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ മലയാള മനോരമയുടെ ഡെയിലി അതിൽ ബിസിനസ് മനോരമ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും എൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വേറെ റൈറ്റപ്പ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഫോട്ടോ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മിക്കവാറും ഫോട്ടോ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇനി സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അതൊന്ന് കാണണം. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സ്കീമുകളിലേക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കീമാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലോണൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് എൻ്റർപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഏതാണ്ട് 60 കോടിയോളം രൂപ ഈ സ്കീമിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പോൾ 15% സബ്സിഡി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, വിമൻ, SC, ST, യങ്, അതുപോലെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് കേരളൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് 25% പരമാവധി 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഈ എൻ്റർപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ ഒരു 10% അധിക സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, ഇടുക്കി, കാസർഗോഡ് അവിടെയും ഒരു 10% അധിക സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു. മാക്സിമം സബ്സിഡി 40 ലക്ഷം രൂപ ആണ് ഈ സ്കീമിൽ സബ്സിഡി കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ട്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പ്രയോറിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ട് സർക്കാർ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഒരു 10% അധികമായിട്ടുള്ള സബ്സിഡിയും കിട്ടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള, അതായത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറുകിട ലഘു സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായി തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മികച്ച ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ 10 സെക്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രയോറിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആഗ്രോ ഫുഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, റബ്ബർ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, വളരെയേറെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് റബ്ബർ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് പോലും റബ്ബർ ബാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഗാർമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്. നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക്, അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി യൂണിറ്റുകൾക്ക്, അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റുകൾക്ക്, ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂണിറ്റുകൾക്ക്. നേരത്തെ ആദ്യം ഫിറോസ് സാർ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വേറെ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ആക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി, അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ സമീപ ഭാവിയിൽ ഈ സെക്ടറിന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധികമായിട്ടുള്ള 10% സബ്സിഡി ഈ മേഖലയിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, മോഡേണൈസേഷൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നടത്തിയാലും ആ പറഞ്ഞ റേറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയോട് കൂടി ലോൺ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കീമാണ്. ഈ സ്കീമിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ഗ്രാമം എന്നാണ്. ഇത് ഏജ് ലിമിറ്റില്ല, ഇൻകം ലിമിറ്റില്ല, അതുപോലെയുള്ള ലിമിറ്റേഷനൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് 25%, OBC, വിമൻ അവർക്ക് 30%, SC ST ആണെങ്കിൽ 40% സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്.
5 ലക്ഷം രൂപ ചെറിയ പർപ്പസിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡാണ്. KVIBയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി 5 സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെറിയ ചെറിയ സ്കീമുകളാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. കെസ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. അത് നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. മൾട്ടിപർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. ഇത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്കീമാണ്. ഇത് മിനിമം 2 പേര് ചേർന്നും മാക്സിമം 5 പേര് ചേർന്നും നമുക്ക് സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇതിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വായ്പയായിട്ട് കിട്ടുക. ഇതിൽ 25% സബ്സിഡിയും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് തരം കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒരു ഫാം ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ വാങ്ങണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സ്കീം പ്രകാരം വായ്പ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് മൾട്ടിപർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും. ശരണ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഡോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. 50,000 രൂപ ഒരു വായ്പയും അതിൽ തന്നെ 25,000 രൂപ സബ്സിഡിയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. കൈവല്യ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോൺ സ്കീമാണ്. ഇതും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 50,000 രൂപ ലോണ് 25,000 രൂപ സബ്സിഡിയുമാണ് അതിന് ഉള്ളത്. നവജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് 50-നും 60-നും വയസ്സിനിടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്കൊരു ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇത്. അത് 50,000 രൂപ വരെയാണ് ലോൺ. 12,500 രൂപ സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡിയും കിട്ടും. ഇതിന് നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് കാണേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതൊന്നും ഞാൻ ആശ, ഇതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ആശാരിപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തയ്യൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. 40% വരെ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. മാക്സിമം 2 ലക്ഷം രൂപ. SC/ST വിമൻ ആണെങ്കിൽ 50% വരെ സബ്സിഡി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു തയ്യൽ മെഷീനുകളൊക്കെ വാങ്ങി തയ്ച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ സ്കീം പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 50% വരെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് നിങ്ങൾ ആർട്ടിസാൻസിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫീസറെയോ ആണ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. ആഷ എന്നാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ പേര്. ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആർട്ടിസാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ബാഗ് നിർമ്മാണം മുതൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെൻറ്റ് നിർമ്മാണം മുതൽ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണം മുതൽ ഇതെല്ലാം ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസാൻസ് അതായത് കരകൗശല വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നന്നായി ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് PMEGP ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരേ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിൽ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല, 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സർവീസ് യൂണിറ്റുകൾക്കും അർഹതയുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സർവീസ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻകം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. 2008 മുതൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. ഈ സ്കീമിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സമഗ്രമായിട്ടൊന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് ലോണും സബ്സിഡിയും കിട്ടും. 1 കോടി രൂപ വരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. പക്ഷേ സബ്സിഡി
50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എമൗണ്ടിനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടും. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് 15%, അർബൻ ഏരിയയിലും അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിലും, സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 25%, റൂറൽ ഏരിയയിലും അതായത് പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിലും സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എല്ലാ സ്ത്രീകളും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്, എല്ലാ SC/ST-കാരും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്, എല്ലാ OBC-കാരും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്, എല്ലാ മൈനോറിറ്റിക്കാരും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്, പിന്നെ എല്ലാ അംഗപരിമിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്, പിന്നെ എല്ലാ വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ ആശ്രിതരും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് 35%, മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്ത് 25% പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റിന്, പദ്ധതി ചെലവിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായ്പയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം സ്കീമുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഇതിന് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം, ഖാദി ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം, ഖാദി കമ്മീഷനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാം. ഇവരെ ആരെ സമീപിച്ചാലും നമുക്ക് അപേക്ഷ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് PMEGP എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് ആ സൈറ്റിൽ കയറി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. PMEGP ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കീം എടുത്ത് യൂണിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ സ്കീമും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിന് 1 കോടി രൂപ വരെയും സർവീസ് യൂണിറ്റിന് 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയും സെക്കൻഡ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്കീമും ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുദ്ര യോജനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് മുദ്ര യോജന എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമാണ്. സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പരിചിതമല്ലാത്ത സ്കീമായിരിക്കും. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്കും അതുപോലെ വനിതകൾക്കും മാത്രം വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് നിശ്ചയമായും ആ ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഒരു വനിതയ്ക്കും ഒരു SC/STക്കും വായ്പ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയുമായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 1,25,000 ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വനിതയ്ക്കും ഒരു SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംരംഭകനും വായ്പ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 ലക്ഷം പുതിയ സംരംഭകർ ഓരോ വർഷവും ഈ സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പുറത്തു വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷനായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത്. ഇതിൽ വേറെ സബ്സിഡീസ് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്സിഡി സ്കീമുകളിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും. CMEDP എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ സ്കീമിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 കോടി രൂപ വരെ 5% പലിശയ്ക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്കും ഈ ഒരു വായ്പ ലഭിക്കും. 5% പലിശയ്ക്ക് വായ്പ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്ന് നോർമൽ കോഴ്സിൽ 10-11% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതേസമയം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന CMEDP എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5% പലിശയ്ക്ക് ലോൺ കിട്ടും. പക്ഷേ അവിടെ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പല ബാങ്ക് വായ്പകൾക്കും കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമില്ല. അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രകാരമാണ് അവിടെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 10% മാർജിൻ മതി, 90%
ലോണായിട്ട് കിട്ടും. അത് ഈ ബാർ, ഹോട്ടൽ, മെറ്റൽ ക്രഷർ, സിനിമ, സീരിയൽ ട്രേഡ്, ഫിഷിങ്, ഫാമിങ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതുപോലുള്ള കുറേ ആക്ടിവിറ്റികളെ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർക്കൊന്നും ലോൺ കൊടുക്കില്ല എന്ന് സാരം. ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ, ഉള്ളവരൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് CMVDP എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഏറ്റവും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന ഒരു നല്ല സ്കീമാണ് CMVDP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്കും അതുപോലെ പുതുതായി എക്സ്പാൻഷൻ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, മോഡേണൈസേഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കും ഈ പറയുന്ന ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻഡ് ഫോർ നാനോ യൂണിറ്റ്, ഇത് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പദ്ധതിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 4 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്താൽ മതി. 4 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ സബ്സിഡി തരും. 2 ലക്ഷം രൂപ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊണ്ടുവരണം. ഇതാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഒരു പദ്ധതി, തയ്യൽ യൂണിറ്റോ ഫുഡ് യൂണിറ്റോ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റോ എന്ത് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ ബാങ്ക് ലോൺ, 4 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡി, 2 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അങ്ങനെ 10 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 വർഷമായി ഇത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയും ജനറൽ കാറ്റഗറിയും തിരിച്ച് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം SC/ST കോർപ്പറേഷൻ, വിമൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, മൈനോറിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ, നോർക്ക റൂട്ട്സ്, ഇവരെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംരംഭ വായ്പകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ NDPRM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സ്കീം. നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേര്. അതിന് നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ലോണുകളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ലോണുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 2 വർഷമെങ്കിലും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബാങ്ക് വഴിയാണ് ലോൺ കിട്ടുന്നത്. ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം 3% ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴിയുള്ള വായ്പയ്ക്ക് സർക്കാർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 15% സബ്സിഡി, പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 2 വർഷമെങ്കിലും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംരംഭം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമാണ്. ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന് കിട്ടും, അതുപോലെ ഫാമുകൾക്ക് കിട്ടും, വെഹിക്കിൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലുള്ള എല്ലാത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾക്കും ഈ ഒരു വായ്പ സ്കീം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. SC/ST ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ വ്യവസായ ഭദ്രത, 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 1 പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അധികം പേര് കേൾക്കാത്തൊരു സ്കീമാണ്. ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ആഗ്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രം ആയിട്ട് നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ 35% പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ സർക്കാർ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് 2021 മുതൽ 24-25 വർഷം വരെ ഈ സ്കീം തുടർന്ന് നടപ്പിലാക്കും. ഇതിന് 10,000 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 1 പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിയാൽ അറിയാം, തിരുവനന്തപുരത്തിന് കപ്പയും, കൊല്ലത്ത് കപ്പയും അതർ ട്യൂബർ ക്രോപ്സും കിഴങ്ങ് വിളകളും, പത്തനംതിട്ടയാണെങ്കിൽ ചക്ക, ആലപ്പുഴ പാടി, ഇടുക്കി സ്പൈസസ്, കോട്ടയം പൈനാപ്പിൾ, എറണാകുളം പൈനാപ്പിൾ, തൃശ്ശൂർ പാടി, പാലക്കാട് ബനാന, മലപ്പുറം കോക്കനട്ട്സ്, കോഴിക്കോട് കോക്കനട്ട്സ്, വയനാട് മിൽക്ക്, കണ്ണൂർ കോക്കനട്ട്സ്, കാസർഗോഡ് ചിപ്പി. ഇതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജില്ലകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള
കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നത്തിൽ കൂടുതൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആണ് ഈ ODOP എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിൽ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നത്. അത് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ അതിന് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതിന് നിങ്ങൾ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളെ കണ്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ജില്ലയിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഈ സ്കീമിൽ തുടങ്ങാവൂ എന്നൊരു നിബന്ധനയില്ല. ഏത് തരം ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയാലും അതിന് ഈ പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ആകെ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊപ്രൈറ്ററി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എലിജിബിൾ ആണ്. 10% സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 35% പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, 35% പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. PMFME എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേര്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അതിൻ്റെ PMFMEയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഈ ആഗ്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. IT എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതലും ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ IT എനേബിൾഡ് സർവീസസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സിഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരള IT മിഷനാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് സബ്സിഡിയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ബിൽഡിങ്, ഫർണിഷിങ്, ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഇതിനൊക്കെ ഇതിൽ സബ്സിഡി കിട്ടും. സബ്സിഡിയുടെ റേറ്റ് ഈ പറയുന്നത് പോലെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ 30%, പരമാവധി 15 ലക്ഷം. ഇടുക്കി, വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെങ്കിൽ 50%, പരമാവധി 25 ലക്ഷം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെങ്കിൽ 40%, പരമാവധി 25 ലക്ഷം. ഇങ്ങനെയാണ് സബ്സിഡി IT റിലേറ്റഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളിലും കൂടുതൽ IT റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സബ്സിഡി കിട്ടുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാക്ക്ഡ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവാസി ഭദ്രതാ മെഗ, അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. സബ്സിഡി ഫോർ ഹൈടെക് ഫാംസ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കീമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ്. 2 സ്കീമുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നാഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മിഷൻ, കന്നുകാലി വികസന മിഷൻ. 2 രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ, അതായത് പശു വികസന മിഷൻ. ഇങ്ങനെ 2 സ്കീമുകളിലായിട്ട് 50% വരെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. ഹൈടെക് ഫാമുകൾക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 5 വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ സബ്സിഡി എമൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. ഇത് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ്, കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിനെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. കേരള അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സമീപിച്ചാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ്, ഈ 3 ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 5 വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ്. 25-26 വരെ ഈ സ്കീം ഉണ്ടാവും. അടുത്ത വർഷവുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, പൗൾട്രി ഫാം തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതിന് മൊത്തം കണക്കാക്കിയിട്ടത് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പൗൾട്രി ഫാം, നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളൊരു പൗൾട്രി ഫാം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ 1000 പെടക്കോഴികളും 100 പൂവൻ കോഴികളുമുള്ള പൗൾട്രി ഫാം അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതിനൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. 1000 പെടക്കോഴികളും 100 പൂവൻ കോഴികളുമുള്ള ഒരു പൗൾട്രി ഫാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടും. അതുപോലെ ആട് ഫാം ആണെങ്കിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 1 കോടി രൂപയാണ്.
ഫീമെയിൽ 500 പെണ്ണാടും 25 ആണാടും, അങ്ങനെ 525 ആടുകളുള്ള ഒരു ഫാം തുടങ്ങുന്നതിനാണ് ഈ പറയുന്ന സബ്സിഡി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ പിഗ് ഫാം, പന്നി ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. 100 പെൺപന്നികളും 10 ആൺപന്നികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ്, ഒരു ഫാമിനാണ് അത് കിട്ടുക. അതുപോലെ തീറ്റപ്പുൽ സംസ്കരണം, 2000 മെട്രിക് ടൺ തീറ്റപ്പുൽ സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പശു എരുമ ഫാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കീമാണ്. നമുക്ക് ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതാണ്. പശു എരുമ ഫാം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ 2 കോടി രൂപ വരെ നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടും. 2 കോടി രൂപ വരെ. 200 പശുക്കളെ മിനിമം വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ 200 എരുമകളെ മിനിമം വേണം. 200 പശുക്കളുള്ള ഒരു ഫാം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അതിന് ആകെ 4 കോടി രൂപ ചെലവ് വരും. അതിൽ 2 കോടി രൂപ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം, നിങ്ങൾ നെറ്റിലെടുത്താൽ കിട്ടും, രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ 50% ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി, ഹൗ ടു അപ്ലൈ, livestock.kerala.gov.in എന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കി വന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീമാണ് വൺ ഹോം വൺ എൻ്റർപ്രൈസ്, ഒരു ഭവനം ഒരു വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം. ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 4% പലിശയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കും. 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകളാണ് അങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കുക. കൂടുതൽ വരുന്ന പലിശ പരമാവധി 6% വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കും. ഓരോ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഈ പലിശ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 5 വർഷം തുടർച്ചയായി ഈ പലിശ ഇളവ് ലഭിക്കും എന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമുണ്ട്. അത് ഇൻഡസ്ട്രി, സർവീസ്, ട്രേഡ്, കച്ചവടത്തിനൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാം. ഞാനിനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇത് വേറൊരു സ്കീമാണ്, അഗ്രി പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട്. കേരള സ്മാൾ ഫാർമേഴ്സ് അഗ്രി ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം. ഇത് അഗ്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാണ്. ഞാനിനി ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖഭാവം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇനി കൂടുതൽ ഇടപെട്ട് നിങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ആ സാറേ, ഇപ്പം എനിക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുടക്ക് മുതലുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണം. ഇപ്പം എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണം. എൻ്റെ 1 രൂപയിലും ഇല്ല, ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്കിപ്പം മാക്സിമം കിട്ടാൻ പറ്റണ ഒരു ലോണ്, അപ്പം PM പ്രധാനമന്ത്രി തരണ ഒരു ലോണ് 10 ലക്ഷമാണ്. അല്ല, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ലോണ് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് 10 ലക്ഷം കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്ക് 20 ലക്ഷം വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ലോണിനും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇതേ സാധനം ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ ഐഡിയക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോൺ സ്കീമുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലോൺ സ്കീമുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സ്കീമിൽ 2 ഭാഗത്തുനിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സ്കീമിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം ആ സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സ്കീം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സ്കീമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഇപ്പം എനിക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വേണം. 10 ലക്ഷം രൂപ മാക്സിമം എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, 20 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന സ്കീമുകളുണ്ടല്ലോ. അല്ല സാർ, ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ പകുതി എമൗണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് 2 നിന്നുള്ള ലോൺ കിട്ടിയാലേ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ ഗവൺമെന്റ് ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കാണ്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള സബ്സിഡി കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഗവൺമെന്റ് തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ താങ്കൾ 10 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്ത് PMEGP ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള സബ്സിഡി PMEGP കിട്ടും. സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാക്കി ലോൺ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സബ്സിഡി ബാക്കി ലോൺ എടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അസറ്റ് ക്രിയേഷന് താങ്കൾ ലോൺ എടുത്തോ എടുക്കാണ്ടോ വേറെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സബ്സിഡി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ മൊത്തം സബ്സിഡി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം, നല്ല സബ്സിഡി ആയിട്ട് കുറയൂലേ? കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ലോണിന് തന്നെ 2 ഗവൺമെന്റിന്റെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് വരും. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സ്കീമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത പർപ്പസിന്. ഇപ്പം ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. മനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ നോർത്ത് പറവൂര് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം PMEGP പ്രകാരം 20 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്താണ് അത് തുടങ്ങിയത്. വളരെ വിജയകരമായി അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വായ്പയും എടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അദ്ദേഹം അഡീഷണൽ മെഷീനറി വാങ്ങി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡബിളാക്കി. അതിനൊരു 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഡീഷണൽ മെഷീനറി മേടിച്ചു. ആ 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഡീഷണൽ മെഷീനറിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തു. ആ 20 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡി കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഒരു അസറ്റിന് 2 സ്ഥലത്തുനിന്ന് സബ്സിഡി കിട്ടൂല. ഒരു അസറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ചു. ആ ഒരു മെഷീന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ PMEGPയിലും മേടിച്ചു. അതേ മെഷീന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡിയും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല. അതേസമയം വേറെ മെഷീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സബ്സിഡി മേടിക്കാം. ഒരു സമയത്ത് ഒരു സബ്സിഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് പണ്ടൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പല തട്ടിപ്പും നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറ്റൂല. ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഈ ആധാറും പാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ. അപ്പൊ അതാ പറ്റുള്ളൂ. ചോദിക്കേ. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ്. കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംവരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാത്തിനുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും ഇപ്പം ജോലി കിട്ടുന്നതിനായാലും അങ്ങനെ പലതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഈ കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 40% ഡിസ്കൗണ്ട്. രണ്ടുപേരെ ഐഡിയ ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫ്ലോർ മില്ല് തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം ഒരു പപ്പട കമ്പനി തുടങ്ങണം. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ SC/ST കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ SC/ST കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജനറലാണ്. അപ്പം എനിക്കുള്ള ഐഡിയയും ഇവനുള്ള ഐഡിയയും സെയിം ആണ്. അപ്പം എനിക്കും അവന് ഒരേപോലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ 50%, എനിക്ക് 40% സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ട്? അതിലെന്താണെന്നറിയോ, നമുക്കൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. ആ ഭരണഘടനയിൽ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ചില പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് SC/ST പോലുള്ള റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ആണ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സർക്കാരിന് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റൂ. ബട്ട് സാർ, അത് 1950 എന്തോ വന്നൊരു ഭരണഘടനയാണ്. ശരിയാണ്, അതൊക്കെ ഭരണഘടന മാറ്റാം സാർ. ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 70 വർഷം എന്തോ ആയി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പം ബില്ല് എന്തെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ല സാർ. ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ, ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ 2 ഹൗസും വെച്ചിട്ട് ഒരു ബില്ല് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അതിലൊരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാം. കാരണം ഈ ലോണിൻ്റെ കാര്യം പൈസേനെ ഒരു കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കലർത്തിയിട്ട് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ പൈസയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സാർ. ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പം എനിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ആസ്തിയാണ് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 10 ലക്ഷം, അവനും 10 ലക്ഷം. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സെയിം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു 2 പേര് ഒരേ ഐഡിയയ്ക്ക് ഒരേപോലെ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പം അവൻ്റെ കാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു 10% അധികം കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്? മാത്രമല്ല കൊണ്ടുവരണേ, ഇപ്പൊ സെക്സും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് 50%, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ സാർ? ഇപ്പൊ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തില് സ്ത്രീകളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ MSME സെക്ടറിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 30% താഴെയാണ്. 30% താഴെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉടമകളായിട്ട് സ്ത്രീകളുള്ളൂ. 70% കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു 10% കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് ഇവരെ ബാലൻസ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ റവന്യൂ മൊത്തം കൺട്രിക്ക് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്. റവന്യൂ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോലും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണ്ടേ. അതുപോലെ SC/ST ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2% ആണ്. 2% ആണ്. അവർ മനുഷ്യരല്ലേ സാറേ? അതാണ്. അപ്പൊ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണ്ടേ. ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ കാസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കണം. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കാം സാറേ. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ പാർലമെന്റിൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളാണ്. താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, MP ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക.
MP അത് ലോക്സഭയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അതൊരു നിയമമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ സോറി പറയുന്നത്, ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് ചോദിച്ചതല്ല. കുഴപ്പമില്ല സാറ് ബിസിനസ് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം 70 വർഷമായിട്ടും ഈ ഒരു സ്കീമിന് മാത്രം മാറ്റമില്ല. പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്കീമിൽ പോലും ഇപ്പോൾ 2021 വന്ന ഒരു സ്കീമിൽ പോലും 50% ഈ SC/ST കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് ഇത്രയും ബിസിനസ്സുകാരെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചോദിച്ചാണ് സാർ. സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒഫൻഡഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ. ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മൾ അത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തീരില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഈ ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം വ്യൂസ് വരും. അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മാറ്റേണ്ടത് ലോകസഭയ്ക്കകത്തും നിയമസഭയ്ക്കകത്തുമാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സാറേ, ബിസിനസ് രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സാറിനെ പോലെ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഞാനൊന്നും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതാണ് ഞാനും പറയണ കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഞാനിനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സാർ, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ. അപ്പം ഒരേ സമയത്ത് 2 സ്കീമിലുള്ള നേരെ സബ്സിഡിയുടെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് MSME എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ സ്മാൾ അങ്ങനെ എന്തോ മൈക്രോ സ്മാൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ്. അപ്പം ഇപ്പം എനിക്കൊരു 10 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 5 ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ മില്ല് തുടങ്ങും. ഇപ്പം പേഴ്സണലി ഒരു ഫ്ലോർ മില്ല് എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ MSMEയുടെ ലോണിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പം വേറൊരു സ്കീമിലും കൂടെ എനിക്ക് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സബ്സിഡി അല്ല, 2 സ്കീമിലെ ലോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 2 സ്കീമിലെ ലോൺ ഒരേ പ്രോജക്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല. ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു സ്കീമിനുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൽ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് വേറൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ഇത് അപ്രൂവ് ആയി എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ ഈ സെയിം ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും. ഇവിടുന്ന് റിജക്ഷൻ ആയാൽ സാറേ അപ്രൂവ് ആയാൽ അപ്പൊ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നേരത്തെ ആ PM എന്തോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അതിൽ സെക്കൻഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ആ സ്കീമിൽ അയാൾ ഒരു വായ്പ എടുത്തു. അയാൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അതിന് കുറച്ച് പൈസ വേണം. ആ പൈസ ഈ സ്കീമിൽ കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. നമുക്കിപ്പം വലുതായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. എക്സ്പാൻഷൻ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, മോഡേണൈസേഷൻ, ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റിക്കും PMEGPയിൽ സെക്കൻഡ് ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ്. കിട്ടിയ അത് ഈ മുദ്ര സ്കീമിൽ ലോൺ എടുത്തവർക്കും കിട്ടും. സാർ, ഈ മുദ്ര സ്കീം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കൊടുക്കാറില്ല ബാങ്കുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. ബാങ്കിൽ കുറച്ച് ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുദ്ര സ്കീമിന് പോയിട്ട് MSME എടുത്തൊരു അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. MSME സ്കീമുകൾ കിട്ടും, അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മുദ്ര സബ്സിഡി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കണ്ണടച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലോണിന് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ലോണുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡന്റിന് ലോണൊന്നുമില്ല. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരാൾക്കും വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 45 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 10% സബ്സിഡിയൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുണ്ട്. അതാണ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. അത് സ്റ്റുഡന്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രായം 45 താഴെ ആയിരുന്നാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോണുകൾക്കൊക്കെ വേറെ ബാങ്കിന്റെ അതാത് നിബന്ധനകളുണ്ട്. ലോണുകളെ സംബന്ധിച്ച് ലോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സിഡി കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? താങ്ക് യു. ഈ സമയം വൈകിയത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. ഈ ആളുകളൊക്കെ എണീറ്റ് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് ചുരുക്കി 2-3 സ്കീമുകളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും കേട്ടിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു സംരംഭ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഇതിനൊരു അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇത്രയും നേരം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയ ചന്ദ്രൻ സാറിനും അതുപോലെ FC റോ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇവർക്ക് നമുക്കൊരു കൈയടിയോടുകൂടി നന്ദി പറയാം. താങ്ക് യു.